Section 43A இந்த கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Section 43A. A வந்து என்னன்னா, if you are purchasing the asset from a country outside India using foreign currency, that too loan in foreign currency or credit. அப்ப அந்த பேமெண்ட் சம்டைம்ஸ் லேட்டர் நீங்க பண்ணும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அதனால ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ்ல நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஆன் பேமெண்ட். சே பையர் இன் இந்தியா, செல்லர் இன் USA. ஓகே, and buyer purchased the plant and machinery on 1/7/2025. As per the terms of agreement, payment will be done on 1/7/2026. 1/7/2026. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க $10,000. Rupee for per dollar on purchase date being 80. On settlement date it becomes 90. So plant and machinery வாங்கி இருக்கிறாங்கன்னா opening WDV of the block nil plus purchases. Here purchases and put to use assumed to be 1st July, அப்படின்னா more than 180 days. அப்ப $10,000 and rate applicable on the date being 80. So 80. 8 lakhs is the purchase value. We assume that we don't have any other assets in the blocks, only this asset. Okay, this is as on 1/4/2025, purchases being on 1/7/2025. Now you can claim the depreciation at the rate of 15%, default depreciation rate for the plant and machinery, 1,20,000. Then on 31st March 26, WDV value here being 6,80,000. 6,80,000 rupees. On payment date 1/7/26 அன்னைக்கு பேமெண்ட் பண்ணலாம் $10,000 சொன்னால் ஒரு டாலருக்கு $10 ரேட் ஏறிடுச்சு. So you have to make the payment only in terms of dollar. As you settle that in terms of dollar, you have to pay 10 rupees excess for every dollar. For $10,000 1 lakh excess கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி? assets account debit to creditors, the value being 8 lakhs. 1 year later இது பேமெண்ட் பண்ணும்போது creditors account debit 8 lakhs but to bank 9 lakhs. The difference between these two 1 lakh is payable due to the change in the foreign currency exchange. இதை என்ன பண்ணலாம்? Profit or loss usually debited to the P&L account, but it is related to the assets அப்படிங்கறனால அந்த plant and machinery வேல்யூல சேர்த்துக்க, asset accountல போய் சேர்த்துக்க. Is that clear? So add forex conversion loss 1 lakh. 7,80,000 rupees. For the year end 31st March 27, depreciation will be claimable at the rate of 15% on this value. Is that clear? So, section 43A talks about changes in rate of exchange currency where the asset is purchased from a country outside India through a loan in foreign currency or credit purchase. Loan வாங்கியிருக்கலாம், credit purchase இருக்கலாம். In that case, the profit and loss and settlement on payment time மற்ற நேரத்தில் ஒன்றும் தேவையில்லை. Profit and loss will be added or subtracted from the block of the assets.
If it is being the loss, it's an additional cost. If it is being the gain, it is a reduction of your cost. Right. Now, next, we'll discuss an illustration in this. எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன், அதெல்லாம் ஸ்பீடா பார்த்தலாம். இதை Zoom Limited acquired a machinery from Japan on 17/8/2024 for $2,50,000. The eligible rate of depreciation is 15%. And it is used regularly from 10/9/2024. இந்த ரேட்ல இருந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்ப என்ன வேல்யூ வரணும்? 2,50,000. யூஸ் பண்ண டேட் வந்து 10/9/24. $2.5 lakhs. Okay, applicable rate of depreciation is 15%. The exchange rate at the time of acquisition was 50 rupees. 50 rupees per dollar. And the company paid 1,50,000 immediately. 1,50,000 உடனே கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ரேட்லயே பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு. Paid. அப்ப இமிடியேட்டா பே பண்ணும்போது 50 rupees தான் இருக்கும். There is no any change. And the balance payment to the supplier $1 lakh was paid in September 2025. ஒரு வருஷம் தள்ளி. Okay, 1 lakh. When the exchange rate being rupees 54 per dollar, அப்படின்னா you are paying almost 4 rupees excess per dollar for 4 lakhs 1 lakh செட்டில்மெண்ட்டுக்கான டியூக்கு 4 lakhs excess கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. As you have to pay 4 lakhs excess, it's an additional cost, like it can be addable with the cost. Cost-ஓட add பண்ணிக்கலாம். Compute the depreciation for the assessment year 26-27, ignore the additional depreciation. So, முதல் எடுத்த உடனே 2.5 into 50 போட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 125 lakhs. Depreciation for the year 25-26 வந்து 18,75,000. Probably இது வந்து டேட் மாத்தாம விட்டுருப்பேன். ஃபைவா இருக்கும், இது 6. ஓகே, புக்ல மாத்தாம விட்டுருப்பேன், சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, ஓகே, ப்ராப்ளி திஸ் ஒன் இஸ் கரெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். 1 செகண்ட், இது கரெக்ட் தான். 24-25 இது கரெக்ட். பேமெண்ட் வந்து 26 இந்த கேப்ல பே பண்ணணும். அப்ப இது கரெக்ட் தான், டேட்ஸ் கரெக்ட் தான்ப்பா. No need to worry about that. So நான் தப்பா பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது prior to previous year. Prior to the previous yearல பேமெண்ட் பண்ணது previous yearல. Okay, then the dates are correct. So after the depreciation WD value being this one, September you have to pay 4 rupees per dollar excess for the remaining due of $1 lakh. So 4 lakhs excess கொடுக்குறீங்க, add பண்ணிட்டீங்கன்னா இதான் book value. Hereafter you can claim the depreciation on this value at the rate of 15%. Calculation same தான். ஏற்கனவே ஒரு டம்மி இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தால அதே calculations தான். இது ஒரு illustrations நம்ம சால்வ் பண்ணோம். Clear? So with that we have completed depreciation 100%. Okay. Now we will move on to section 33AB. Section 33AB. அது போறதுக்கு முன்னாடி அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்ல நம்ம இந்த பார்ட் கவனிச்சிருப்போம், அதை ஹைலைட் பண்றேன். அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் பார்ஷியல் இன்டகிரேஷன் கேஸ்ல if you are doing growing and manufacturing of rubber,
டீ காஃபி கேஸ் வரும்போது கியூர் பண்ணி விற்கிறீங்களா, கியூர் பண்ணதும் இல்லாமல் ரோஸ்டட் கிரவுண்டட் எக்ஸ்ட்ரா சேருதா? ரப்பரா இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க க்ரோவிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ரப்பரா இருந்தால் 65% அக்ரியாவும் 35% நான் அக்ரியாவும் கிரியேட் பண்ணும். க்ரோவிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் காஃபியா இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க கியூர் மட்டும் பண்ணி வித்தாங்கன்னா 75% அக்ரி 25% நான் அக்ரி. கியூர் பண்ணி ரோஸ்ட் அண்ட் கிரவுண்ட் பண்ணியிருந்தால் 60% அக்ரி 40% நான் அக்ரி. Income from growing and manufacturing tea வந்து 60% agree, 40% non agree. Okay. Now, net PGBP before depreciation. Before depreciation. Okay. 1000 இருக்கு. WDV of the block of asset being 1000. Applicable rate of depreciation in this case being 15%. அப்ப current yearல இதுக்கு நம்ம depreciation எவ்வளவு claim பண்ணோம்? 15% on this 150. அப்ப 150 னா நான் இங்க எவ்வளவு less பண்ணுவேன்? 150 less பண்றேன். Balance வந்து 850. This is what about the PGBP for the taxation purpose after depreciation. If I am involving in manufacturing and growing and manufacturing tea, 60% agree மாறிடும். Taxable கிடையாது. Balance 40% non agree business income is going to be taxable. 40% எவ்வளவு வருது? 340 lakhs. 340 lakhs. Clear? இப்ப WD value of the block எவ்வளவுங்க? 1000 minus depreciation 150. 850 closing WDV or only business income 40% இருக்குல்ல, அந்த 40% கூட depreciation மட்டும் லெஸ் பண்ணிக்கலாமா? 60 ன்னு சொல்லிட்டு 914 போடலாமா? இது கரெக்டா? இது கரெக்டா? ஏன்னா இனியும் அக்ரிகல்ச்சரல் பிசினஸ்ல எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கணக்கே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட்ஸ். இந்த கொஸ்டின் வரும்போது கிளியரா அவங்க சொல்லிட்டாங்க. WDV of the block of asset is calculated after deducting என்னது? Total depreciation only. This one is correct, not this one. One word question ஒரு முறை இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. Segregation should be done after claiming deductions. இதெல்லாம் deduction பண்ண பிறகு என்ன இருக்கோ அதுல தான் நம்ம segregate பண்ணணும். Not here. Not here. Are you able to understand the logic? Now, the tea, coffee, rubber case. Tea, coffee, rubber case. Okay. CA புக்ல இது வேற சாப்டர்ல இருக்கும், PGBP சாப்டர்ல இருக்காது, ஆனா இருக்கு. ஓகே, எந்த சாப்டர் ஞாபகம் இல்ல. இட் இஸ் அவைலபிள் இன் டிஃபரண்ட் சாப்டர், நாட் இன் PGBP சாப்டர். CMA புக்ல PGBP ல வந்துரும். டீ, காஃபி, ரப்பர் டெவலப்மெண்ட் அந்த பிசினஸ் பண்றவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு. ஓகே, அதாவது business income what you calculate, business income what you calculate here, அதுல செக்ஷன் 33AB படி இன்னொரு டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அந்த டிடக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படி சொன்னாக்க, whichever is lower of 40% of this amount business income ல, or amount deposited in a specific scheme meant for this purpose. இதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம். அப்ப 40% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? இதுல 340 ல 40% 136. Suppose we assume the deposit being 120. ரெண்டுல whichever is lower, 120 deductions can be claimable from 340. 120 போக பேலன்ஸ் வந்து 220 only taxable income, taxable PGBP. Clear? அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? கண்டிஷன்ஸ் அசசி பிசினஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம்னா, growing, manufacturing tea, coffee, rubber, that too in இந்தியாவா இருக்கணும். அவர் டெபாசிட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, எங்க டெபாசிட் பண்ணோம்? நபார்ட்ல
or any other approved scheme இருக்கணும், approved by appropriate board or central government. NABARD bankல டீ போர்டு, காஃபி போர்டு, ரப்பர் போர்டு, அந்த போர்டுக்குரிய ஸ்கீம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்கீம் படி நீங்க டெபாசிட் பண்ணுங்க. You have to deposit as per the scheme available. Tea board, coffee board and rubber board. The assessee's business and deposit with these deposit scheme. என்னைக்குள்ளார பண்ணியிருக்கணும்னா due date for ROI filing date or within 6 months from the end of previous year. previous year முடிஞ்ச 6 மாசத்துக்குள்ளார அல்லது நீங்க செய்யற அந்த பிசினஸ் நேச்சர் அந்த மாதிரி என்னைக்கு நீங்க ROI ஃபைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுல விச்சவரி சரியா. ஓகே, ஸோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஜூலை 31st குள்ளார பண்ணணும். இஃப் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் நோ ஆடிட், சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் வந்து 31st ஆகஸ்ட், சம் ஸ்பெஷல் கேஸ்ல அக்டோபர் வரைக்கும் போகும். ஓகே, ஆடிட் பண்ண வேண்டியதா இருந்தால் அக்டோபர் எண்டுக்குள்ளார நீங்க பண்ணியாகணும். So, as the case may be, whatever it may be, as per the case, when you have to file return of income னு சொல்லி நம்ம section 139 later on படிக்க போறோம். அந்த டேட் ஆர் 6 months from the end of the previous year, 31st March இருந்து 6 மாசம் சேர்த்துங்க, 30th September. அந்த டேட்டும் ஆர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைலிங் டியூ டேட்டோ ரெண்டுல விச் வரை earlier நீங்க இந்த டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் அது மட்டும் பண்ணா போதுமா சார்? நான் இல்ல, ஆடிட் பண்ணியிருக்கணும், ஃபைல் ROIயும் ஃபைல் பண்ணணும் in form 3AC. ஃபார்ம் நம்பர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டிடக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சொன்னால், எவ்வளவு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் 40% ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் சச் பிசினஸ். இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் prior to the previous yearல எக்ஸ்ட்ரா டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் சார், அது இந்த வருஷத்தோட கணக்கில் எடுத்துக்கலாம்னா கிடையாது. இந்த வருஷம் ஃப்ரெஷ்ஷா எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணீங்களோ அந்த நம்பரை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். அந்த டெபாசிட்ஸை நீங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா, the deposit shall not be utilized for the purpose of purchasing plant and machinery to be installed in office, residential accommodation including guest house. Okay, residential quarters, employee கொடுக்கக்கூடிய quarters, அதுல யூஸ் பண்றதுக்கான plant and machinery வாங்கக்கூடாது. ஸோ டீ பிஸ்னஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த டீ கல்டிவேட் பண்றதுக்கும் ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கும் தேவையான மெஷின்ஸை நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஒழிய ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கக்கூடாது. ரெசிடென்ஷியல் அகாமடேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்டாகவும் இருந்தால் டிஸ்அலவுட். அண்ட் ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் இருக்கக்கூடாது அதர் தென் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஃபார் விச் 100% டிடக்ஷன் ஆர் டெப்ரிஷன் ஆல்ரெடி அவைலபிள்னா அதுவும் இருக்கக்கூடாது. 100% டெப்ரிஷன் ஆல்ரெடி, அது சயின்டிஃபிக் ஆல்ரெடி இருந்தால் 100% ஏற்கனவே நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டான். அந்த மாதிரி அசெட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. And new plant and machinery used in the business of construction, manufacture, production of any article thing in the skill number 11ல சொல்லப்பட்ட ஐட்டத்தை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியா இருக்கக்கூடாது. இந்த அசெட்ஸை வாங்குறதுக்காக நீங்க இந்த டெபாசிட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. மற்ற ரெகுலர் பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்படி டெபாசிட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா யூ நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். ஸோ நீங்க என்ன சொல்லணும், 40% இந்த வளர்ச்சிக்காகவே நமக்கு தேவைப்படுது சார். லேண்ட் ஸ்லைட்ல எல்லா பிளான்ஸும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, போயிடுச்சு. திரும்பவும் பிளான்டேஷன் பண்ணோம்னா இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகே, இந்தியாவில் வந்து டீ லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு. ஒரு நாளைக்கு 10 டீ 20 டீ குடிக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில். எதுக்கு எடுத்தாலும் டீம்பாங்க. சார் ஓகே, போர் அடிக்குது டீ அப்படின்ட்டு கிளம்பிடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி டீ இப்போ ஒரு பிரேக் விட்டா டீ போயிடுவீங்க இல்லையா? ஆனால் உண்மையிலுமே டீயோட ரேட் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. 5000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் எல்லாம் இருக்கு ஒரு லிட்டர், ஒரு கேஜி டீ. ஒயிட் டீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? எத்தனை பேர் ஒயிட் டீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க? ஒயிட் டீ கேள்விப்படலை. நீங்க போய் நெட்ல சர்ச் பண்ணுங்க, ஒயிட் டீ வாங்குங்க, வாங்கி பார்க்கலாம். ரேட்லாம் ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய். 100 கிராம் 1000 rupees இதான் ரேட்டு ஒயிட் டீ. ஆனந்த் ராஜாஸ் மெசேஜ் மீ பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து இதோட ரேட்டு. நான் ஆக்சுவலா டீ எஸ்டேட் போகும்போது அந்த சாம்பிள் டீ எல்லாம் கொடுப்பானுங்க. அங்க ஒயிட் டீ இருந்துச்சு, அந்த சாம்பிள் கொடுங்கன்னா, சார் நீங்க குடிக்க மாட்டீங்க சார். நான் குடிக்கிறோம், குடிக்கல பரவாயில்ல, எனக்கு கொடு. 1000 ரூபாய் நான் 15000 ரூபாய் கொடுத்தலாம் செலவு பண்ணி வாங்கி குடிக்க மாட்டேன், நீ கொடு அப்படின்ட்டேன். கொடுத்து வாயில வச்சோடனே பார்த்தேன், சுடு தண்ணியாவது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்படியே பார்த்தேன், நான் தான் சொன்னேன் நீங்க குடிக்க மாட்டீங்கன்ட்டு. அப்படியே பார்த்தா கொஞ்சம் நேரம் அதுல போய் கொட்டிட்டு வாங்க, நல்ல டீ கொடுத்து. This is the rate. This is the rate. Very expensive. This tea is very expensive. Okay. And எவ்வளோ காஸ்ட் சார்? என்ன சார் எவ்வளோ காஸ்ட்னா அதான் காஸ்ட். அந்த காலத்தில் இருக்கிற டீ எஸ்டேட்ஸ் ஓனர்ஸுக்கு லேண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சங்க் காஸ்ட் மாதிரி. அவங்க எவ்வளோ வருமானம் வந்தால் போதும்னு நினச்சி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. வெறுமனே
டீ லீவ்ஸ் க்ரோ பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஆகிற செலவு மட்டும் தான் ரெக்கவர் பண்றாங்க இல்லையே, அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான லேண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ, அந்த லேண்ட் காஸ்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாது. நீங்க டீ குடிக்கிறத விட்டுருவீங்க, அவ்வளோ ரேட் வரும். இப்போ விசாரிச்சேன், இதெல்லாம் எப்போ சார் பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்னாங்க. யோசிச்சுட்டு அது ஒரு 100-150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் சார். இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து சம்மர்ல அவங்களுக்கு கேபிட்டல் வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் தான். ஸோ அவங்களால எங்க இருக்க முடியாது, சென்னையில் இருக்க முடியாது. அவங்களுடைய கிளைமேட் வந்து சில்லுன்னு இருந்து வாழ்ந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து போட்டு தாக்குது இல்லை, அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரோடெல்லாம் போட்டு அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பங்களாஸ்லாம் பயங்கரமா இருக்கும், அந்த மாதிரி கட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு டீ வேணும் இல்லையா, அதுக்காக இங்கேயே பிளான்டேஷன் பண்ணதான். அப்ப பிளான்டேஷன் பண்ணதான், இதுக்கப்புறம் பெருசா எக்ஸ்பென்ஷன் வரல, கொஞ்சம் உடஞ்சி விழுந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் சரி பண்றதுதான் இந்த வேலை. புதுசா ஒருத்தன் டீ எஸ்டேட் ரெடி பண்ணுவாங்களான்னா சான்சஸ் இல்லை. இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் ஒரே ஒரு டீ லீவ்ஸ் இருந்துச்சு, அது டீனே எனக்கு தெரியாது. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்ன மரம் வெட்டிடலவா அப்படின்னு, என்னன்னு இருக்கட்டு போ, காட்டு மரம் சார் இருக்கட்டும் சார். ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் நான் வந்து கூகுள் லென்ஸ்ல போட்டோ எடுத்து போட்டா ஒரு டேர்ம் வந்துச்சு, கெமிலியா ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு, பார்த்துட்டு விட்டுட்டேன், நமக்கு தெரியாம போகுதுன்னு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தா டீயோட பொட்டானிக்கல் நேம் அது. நம்ம பொட்டானிக்கல படிச்சிருக்கிறோம், பாட்னியா படிச்சிருக்கிறோம். என்ன பாருங்க, இங்க பாருங்க, டீ பொட்டானிக்கல் நேம் கெமிலியா சைனசிஸ். இதுதான் எனக்கு காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த லீவ்ஸ் இருக்கு, பரவாயில்லையே டீ லீவ்ஸ் இருக்கு, இது என்ன பண்ணலாம், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அப்படியே வேடிக்கை பார்க்கலாம் நாங்கள். ஏன்னா இது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் காம்பனன்ட் ஜாஸ்தி, அதை பாயிலிங் பாயிண்ட்லாம் ரெடி பண்ணி பண்ணணும். அப்போ இந்த டீவில் ரெண்டு லேயர் வரல, 2 லீவ்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் பாருங்க. அந்த 2 லீவ்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒயிட் டீ ஆர் கிரீன் டீ. அதுல இருந்து 2 தள்ளி ஒரு 4-5 தள்ளி வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டின்னு வரும். கிரீன் டீக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, அப்புறம் செகண்ட் குவாலிட்டி. இப்போ கீழே வந்து பூச்சி அரிச்சு போய் இலையெல்லாம் இருக்கும்ல, அதான் விழுந்து அந்த குப்பை இருக்கும்ல, அந்த குப்பையோட அப்படி அள்ளி போட்டு எடுத்தாங்கன்னா அந்த டஸ்ட் டீ. இப்போ நாம சாப்பிட்றதுலுமே சூப்பர் டஸ்ட் டீ, டஸ்ட்லேயே சூப்பர் டஸ்ட் டீ. ஓகே, வேற அந்த ரேட்டுக்கு நம்ம கூட்டு வாங்க முடியுமா? 10-15 ரூபா ஒரு டீயை கொடுக்குறோம், உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் டீயா கொடுப்பான், அந்த டஸ்ட் டீயா தான் கொடுப்பான். நீங்க குடிக்கிறதுல வந்து என்னது, சூப்பர் டஸ்ட் டீ தானே, நேம் அதானேப்பா. விளம்பரம் பண்ணும்போது சூப்பர் டஸ்ட் டீ அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஸோ இவங்க தான் இதுலயே பெருசா போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இது பேர் சூப்பர் டஸ்ட் டீ. ஓகே, ஸோ அப்ப அந்த பிளான்ஸ் வந்து 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஆகும், அப்படியே இருக்கும். அது 2 பிளான்ட் உடஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப புதுசா பிளான்டேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. லேண்ட் ஸ்லைட்ல ஒரு அரை ஏக்கருக்குரிய லேண்ட் ஸ்லைட் ஆயிடுச்சு, திரும்ப அந்த இடத்துல ரீபில்ட் பண்றதுக்கு இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். அதுக்கான அந்த பணத்தை வச்சிருக்கணும், மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதோட லாஜிக். அதனால ப்ராஃபிட்ல 40% ஆர் த அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் ஃபார் சச் a requirement later on could be deductible, so for balance will be considered as your PGBP income and pay the tax. இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மிஸ்யூஸ்னா இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிஸ்யூஸ் பண்ணதாக அர்த்தம். If you are misusing the year in which you are misusing, no, it will be considered as your income. எந்த வருஷம் நீங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த வருஷம் அது இன்கம்ங்க. அந்த இன்கம்ல 40% will be business income, 60 நான் அக்ரி இன்கம். அதையும் பிரிச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இனி இது பியூர்லி அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்ங்கிற போது மிஸ்யூஸ் ஆச்சுன்னா மொத்தமும் டேக்ஸ். டெபாசிட் பண்ணத அந்த ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் தவிர வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்காக வித்ட்ரால் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? சார் நான் பிசினஸே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சார். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க, அப்ப அதில் இருக்கக்கூடிய கிரீன் டீயும் டீல தான் வருது, டீ லீவ்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் 2 லேயர் இருக்குல்ல, ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் பட்டிங்ல இருக்கும்ல, பட்டிங் பொசிஷன், அதுதான் கிரீன் டீ. ஓகே, ஸோ அதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்து கொஞ்சம் க்ரோன் அப் லீவ்ஸ் இருக்கும், ஹார்டா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ற டீ. ஓகே, அந்த பட்டிங் டீ வந்து ஒரு டேஸ்டும் இருக்காது. ஸோ யூ டோன்ட் ஈவன் நீம் ட்ரீ வாயில வச்சா கசக்கும், ஆனா அந்த பட்டிங் லீவ்ஸ் எடுத்து வாயில வச்சு பாருங்க, கசப்பு கூட இருக்காது. அதே மாதிரி தான் டீ, அதோட பட்டிங் லீவ்ஸ் எடுத்து வாயில வச்சீங்கன்னா ஒண்ணுமே டேஸ்ட் தெரியாது. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த திங் இஸ் தேர். ஓகே, இப்போ இந்த withdrawal from deposits other than specific purpose, பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சார், இப்ப பணத்தை அதுக்காக நான் எடுத்துக்கலாம், டாக்ஸபிள். ஃபேம் நடத்திட்டு இருக்கிற ஃபேம் பேர்ல நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், அப்பயும் டாக்ஸபிள். ஆனா எந்த சினாரியோல டாக்ஸபிள் கிடையாதுன்னா, அசசி இறந்து போயிட்டார், ஹஃப் பேர்ல இருக்கு, அது பார்ட்டிஷன் ஆயிட்டு மற்றவங்க பேருக்கு போகுது, கம்பெனி லிக்விடேட் ஆயிடுச்சு. இன் தீஸ் 3 cases the amount is withdrawn, not taxable. So in these 2 cases taxable, in these 3 cases not taxable. Is that clear? Okay, now அப்படி மிஸ்யூஸ் ஆச்சுன்னா
PGBP is equal to deduction allowed. எப்ப மிஸ்யூஸ் ஆச்சுன்னா taxable, withdraw பண்ணது மொத்தம் taxable. அப்ப அசெட் வாங்கின அசெட்டை கரெக்டா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி தானே சார் வாங்க சொன்னீங்க, வாங்கிட சார். நான் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி தான் வாங்கி இருக்கிற, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஐ பர்ச்சேஸ் ஒன்லி பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. ஆனா அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணதை மினிமம் 8 வருஷம் யூஸ் பண்ணணுங்க. If you transfer within 8 years, the deduction allowed will be PGBP. எவ்வளவு deductions கொடுத்தாங்களோ அது PGBP மாறிடும். If the asset is acquired transfer within 8 years from the previous year in which the asset is acquired, then PGBP is equal to the deductions allowed. Okay. Closing WDV எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Opening WDV minus total depreciation including agricultural portion. Okay, நான் ஏற்கனவே அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். Hope you will be able to understand. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு will now try to understand an illustration here. City Tea Limited, engaged in the business of growing and manufacturing tea in India. Its statement of profit and loss for the year ended 31st March 2026 shows a net profit of 60 lakhs after charging depreciation 5 lakhs. Depreciation admissible under the income tax rule is only 6.5 lakhs. அப்படின்னா net profit as per book, as per books எவ்வளவு இருக்கு? 60 lakhs. Net depreciation debited in the P&L account as per the financial account is always disqualified. Depreciation as per books வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடும். அதனால ஆட் பேக் பண்ணிடுங்க. இப்போ எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்? Depreciation under section 32, what you calculate, you know, that can be subtracted. 6.5 lakhs can be subtracted. The company deposited 25 lakhs with the National Bank for Rural Agricultural Development during the year. அப்ப what is the PGBP here for the taxation purpose? Come on. 58.5. So 58.5. PGBP for taxation purpose, where we have agree as well as non-agree both. இதுல business income எவ்வளோ? டீ, காஃபி, ரப்பரா இருந்துச்சுன்னா 40% will be the business income. 40% போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 23.4 lakhs. Okay. The company deposited 25 lakhs. அப்படின்னா deduction under section 33AB, whichever is lower of amount deposited, 25 lakhs. Second, 40% of business income. 23.4 ல 40% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? Okay, இது total income ல இருந்து less பண்ணிக்கிறேன். 40% of the total income, sorry. 40% of total income, it's not business income, total income.
23.4 க்கு 40% போட்டீங்கன்னா சரி 5850 க்கு 40% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க 23.4 இத செக்ரிகேட் பண்றதே ஆஃப்டர் திஸ் தான் செக்ரிகேட் பண்றோம்ப்பா கிளியர் ஐ எம் அவுட் ஆஃப் மை மெமரி நவ் ஓகே சோ இந்த வேல்யூல இருந்து முத PGBP வேர் அக்ரி நான் அக்ரி ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு இருக்கோ அதுல இருந்து செக்ஷன் 33AB அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க deposited amount or 40% of the total income ரெண்டுல whichever is lower 23.4 lakhs நீங்க லெஸ் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது 35.1 lakh is the PGBP agree and non agree ரெண்டு சேர்த்து இப்ப இதுல இருந்து நீங்க என்ன லெஸ் பண்ணிக்கலாம் அக்ரி இன்கம் அப்படின்னு லெஸ் பண்ணிக்கலாம் டைரக்டா பிசினஸ் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிருங்க பிசினஸ் இன்கம் எவ்வளவு இதுல 40% 14.04 lakhs clear now part 1 வந்து section 33AB ஓட application PGBP agree non agree ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு இருக்கோ அதுல deposited amount or 40% of that income ரெண்டுல whichever is lower can be deductible under section 33AB அது போக மிச்சம் இருக்கிறது வந்து PGBP income taxable purpose அதுல இருந்து business income எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்னா 40% எடுத்துக்கலாம் இந்த 40% நீங்க tax கட்டினா போதுமானது The company withdrew 22 lakhs during the year from NABARD for acquiring an asset as per a scheme approved by the T-board. But it could utilize only 20 lakhs for the purpose. பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணி அதோட அப்ரூவ் பர்பஸ் யூஸ் பண்ண ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மிஸ்யூஸ் பண்ணாங்க அன்யூட்டிலைஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்ஸபிள் ஓகே அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் after withdrawal is taxable எவ்வளோ 22 lakhs இல்ல 20 lakhs அப்ப 2 lakhs is taxable in total sense அதுல business incomeனா எவ்வளவு percentage வரும் 40% so 0.8 lakhs is taxable அப்ப total வந்து 14.84 lakhs taxable income third point the company business loss brought forward from the assessment year 25-26 போன வருஷத்துல அந்த பிசினஸ்ல 6 லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ் லாஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க அப்படி ஏதாவது previous year லாஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து லெஸ் பண்ணிக்கலாம் brought forward business loss can be set off here அது வந்து எவ்வளவு 6 lakhs போச்சுனா 8.8 lakhs is the taxable PGBP இப்ப செக்ஷன் 33AB வந்தா எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு நார்மல் கம்ப்யூட்டேஷன் வாட் யூ ஹவ் டன் ஹியர் இஸ் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 29 செக்ஷன் 29 படி இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டீ காஃபி ரப்பர் இருக்கும்போது we incorporate the second part இது 33AB ஓட வருது இது செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் டீ காஃபி ரப்பர் வரும்போது நமக்கு அக்ரி இன்கம் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்றோம் அது 60-40 75-25 65-35ங்கிற கான்செப்ட்ஸ்ல இருக்கு அதை யூஸ் பண்றோம் மூணாவது மாடல் அப்படி டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டை நீங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அல்லது அன்யூட்டிலைஸ்டா வச்சிருக்க கூடாது வித்ட்ரா பண்ண பிறகு அதிலே வச்சிருக்கலாம் வித்ட்ரா பண்ணி அன்யூட்டிலைஸ்டா இருக்க கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா the year which you misutilized or unutilized then it becomes taxable அப்படி டாக்ஸ் வரும்போது அதே அக்ரி இன்கம் உடைய லாஜிக் நாம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் that's a third part okay unutilized amount brought forward business loss அது பிறகு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அஞ்சு ஆஸ்பெக்ட் சேர்த்து இந்த பர்టిక్యులர் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நார்மல் PGBP calculations செக்ஷன் 33AB calculations இங்க அப்புறம் business income கண்டுபிடிச்ச பிறகு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்ல பார்ஷியல் இன்டகிரேஷன் லாஜிக் இங்க யூஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன் 33AB ல அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணது மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டா
அப்ப அது டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடும். அந்த நேரத்தில் அது ஆக்சுவலா டாக்ஸபிள் ஆயிடும். அதுல பிசினஸ் இன்கம் எக்ஸ்டென்ட்க்கு இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதுல தான் பிராட் ஃபார்வர்ட் பிசினஸ் லாஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அங்க ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, கேன் வி அட்ஜஸ்ட் தி பிராட் ஃபார்வர்ட் பிசினஸ் லாஸ் பிஃபோர் ஹேண்ட், இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்கறாங்க. இல்ல, இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண போதும், இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண போதும். ஃபைனல் வேல்யூல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். கிளியர்? Shall I move to the next one? 33AB உடைய one more component. அப்படி அந்த வாங்கின அசெட்ஸ் 20 லட்சம் ரூபாய் வாங்கின அசெட்ஸ் எத்தனை வருஷம் அவங்க ரீடைன் பண்ணி இருக்கணும்? 8 years ரீடைன் பண்ணணும். அப்படி ரீடைன் பண்ணலன்னா அந்த கேஸ் பார்க்கலாம். If it is not retained for 8 years, from the previous illustration. From the illustrations for CTT Limited, assume that the company withdrew in February 26, அதாவது 25-26ல 20 lakhs from the deposit account to buy non-depreciable assets for 18 lakhs. Okay, so 20 லட்சம் ரூபாய் வித்ட்ரா பண்ணி 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு அசெட் வாங்கி இருக்கிறாங்க. இது வித்ட்ராயல்ஸ், இது யூஸ் பண்றோம். பேலன்ஸ் 2 lakhs remains unutilized. And could not use the balance before the end of the accounting year. Unutilized இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல 0.4% being 0.4, otherwise 40% being business income. 0.8 lakhs is going to be included as a business income, unutilized money. 60% வந்து agri income. Agri income பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம், exempted. The withdrawal and purchase were made a scheme approved by the T-board. இதெல்லாம் okay. The non-depreciable assets sold in November 26-27 previous yearல 18 lakhs வாங்கினது சேல் பண்ணிட்டார். இது வந்து என்னது? non-depreciable. இதுக்கு depreciation அவைல் பண்ண முடியாது. non-depreciable assets. Okay. என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்கிறாங்க? at rupees 29 lakhs. Clearly indicate the tax consequences of the above transaction and then the total income for the relevant year. இந்த வருஷத்துல previous year 26-27ல அப்படி ஏதாவது வாங்கின அசெட்ஸ் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி சொன்னாக்க, போன முறை எவ்வளவு டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருந்தீங்க? 18 lakhs. That 18 lakhs becomes PGBP income. 18 lakhs PGBP incomeனா அதுல பிசினஸ் இன்கம் எவ்வளவு வரணும்? 40%. எவ்வளவு வருதுங்க? 7.2 lakhs will be the PGBP income. The year in which you misuse or purchase the asset, if the asset is transferred within 8 years, minimum 8 years வச்சிருக்கணும். 8 years முன்னாடி transfer பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்தனோ அது உங்களோட இன்கமா மாறிடும். அப்ப 18 lakhs is your income. Your income என்ன அர்த்தம்? அக்ரி நான் அக்ரி ரெண்டும் சேர்த்து இருக்க அந்த என்டிட்டிக்குரிய இன்கம். அதுல பிசினஸ் இன்கம் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? 40%. So 40% being 7.2. Number 1. Number 2, this asset is sold for how much? 29. 18 lakhs மதிப்புல 29 வித்திருக்காங்க. So இது பேர் capital gains, short term capital gain. Sale consideration minus cost of acquisition. Sale consideration 29 lakhs, cost of acquisition 18 lakhs அப்படினா 11 lakhs will be your short term capital gain.
ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா அந்த கிளாசிபிகேஷன்ல நம்ம கேபிட்டல் கெயின் சாப்டர்ல ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்கலாம். பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஒரு 1 இயர்க்குள்ளார வச்சு வித்துட்டாங்க, சில கேஸ்ல 2 வருஷத்துக்குள்ளார வித்துட்டாங்கன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் சொல்லுவாங்க. 1 இயருக்கு மேலேயோ 2 வருஷத்துக்கு மேலேயோ வச்சிருந்தால் அது லாங் டேர்ம் நம்ம மீன் பண்ணுவோம். ஸோ தட் கிளாசிபிகேஷன் ஃபார் வாட் ஆர் தி அசெட்ஸ் இட் வில் பி 12 months ஆர் 24 months அப்படிங்கிறது நம்ம கேபிட்டல் கெயின் சாப்டர்ல பார்த்துக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இங்க வரும்போது ஷார்ட் டேர்ம். செக்ஷன் 35ல 2 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். இது ஒண்ணு, இது ஒண்ணு. So 2 aspects are going to be covered. Okay. Scientific R&D காக expenditure incurred for scientific research and development காக government promotes you to do lots of investments regarding the research and development. நீங்க research and development காகன்னு சொல்லி assets வாங்குனீங்கன்னா assets உடைய மொத்த வேல்யூ நீங்க டிடக்ஷன்ஸா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 100 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனீங்கன்னா 100 லட்சத்தையும் பேர்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ராஃபிட் ரொம்ப கம்மியாயிடும், கம்மியான டாக்ஸ் கட்டுங்க, அதான் அதோட இன்டென்ஷன். இட்ஸ் a motivating factor to encourage the manufacturer to do research and development. Is that okay? ஒன்று உங்களுடைய என்டிட்டிக்கு தேவையான ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான லேபோ ஆர் பில்டிங்கோ கட்டி பண்ணுங்க, அல்லது வேற ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்றான்னா அவனுக்கு டொனேட் பண்ணுங்க. ஒன்று ஸ்பெண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், இன்னொன்று கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் அதர்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இதுல இது ஓன், இது டொனேஷன், கான்ட்ரிபியூஷன் டு அதர்ஸ். Okay, scientific R&D expenses. Scientific R&D expenses. Own or donated, donations. Own or donation. இது நீங்க 2 டாக்ஸ் ரெஜிம்லயும் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது ஓல்டு ரெஜிம்ல ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல மட்டும்தான் எலிஜிபிள். ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல மட்டும்தான் எலிஜிபிள். இது ஆப்ஷனல்லையும் உண்டு, டிஃபால்ட்லையும் உண்டு. உங்களுக்காக செலவு பண்ணிட்டீங்கன்னா you can claim the deductions under optional as well as default. If you are donating, it is available only for the optional tax regime. Okay, deduction is available under both tax regimes. Deduction is not available under default tax regime. இது clear? அதுல 2 விஷயங்கள் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, அதுல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் பிசினஸ் ரிலேட்டட் ரிசர்ச். பிசினஸ் ரிலேட்டட் ரிசர்ச், நான் என்ன பிசினஸ் பண்றேனோ அதுக்கான ரிசர்ச், அதுக்காக செலவு பண்றேன். அப்படி பண்ணால் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 2ஆ பிரிக்கிறேன். capital expenditure, revenue expenditure. revenue expenditure வரும்போது ஓகே, ஒன்று during the operation or before ரிசர்ச் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நான் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்றேன், ப்ராடக்ட்டை மெட்டீரியலைஸ் பண்றேன். ஓகே, அது ரிசர்ச் ஃபேஸ்ல ஒரு 2-3 வருஷம் ரிசர்ச் தான் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒன்றும் வருமானம் இல்லை. 3 வருஷத்துக்கு பிறகு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா போடுது, 4 வருஷத்துக்கு பிறகு வருது. அப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்? ஏற்கனவே பிசினஸ்ல ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், அந்த ப்ராடக்ட்டை இயர் ஆன் இயர் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். மொபைல் மாதிரி சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க.
So R&D தனி part. That R&D is for improvement of the current products. அது சின்ன சின்னதா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ரெண்டு உண்டு. During or before. Okay, during இருந்தால் நீங்க ஃபுல்லா டெபிட் பண்ணிக்கலாம். 100% deductions can be claimable. Okay. Before இருந்தால் ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறீங்க. Okay. Material and salary. Material and salary. மெட்டீரியலும் சேலரியும் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா 3 years prior to the date of commencement. ஓகே, அதுல இருந்து கரண்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்யப்பட்ட செலவுகளா இருந்தால் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகே, 3 years தான். பிசினஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அந்த ரேட்ல இருந்து எக்ஸாக்டா 3 வருஷம் முன்னாடி பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி செலவு பண்ணப்பட்டிருந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான், டெபிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் உங்களோட P&L அக்கௌண்ட்ல. அது இல்லாம உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கணும். இந்த செலவுக்கான சர்டிபிகேட், இதுக்கு தான் செலவு பண்ண அப்படிங்கிறதுக்கான சர்டிபிகேட் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், டாக்குமெண்ட். சேலரியில என்ன சேரக்கூடாதுன்னா பெர்கிசிட் சேரக்கூடாது. இதை நீங்க மொத்தமா P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், during the business you can do the R&D. R&D முடிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்த பிறகு பிசினஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு ஆங்கிள் நீங்க டியூரிங் த ப்ராசஸ்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரீங்க ஒவ்வொரு முறையும். அப்ப நீங்க P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். பலசா இருக்கு, இப்பதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு, நான் இனிமேல் தான் மார்க்கெட் பண்ண போறேன்னா 3 ஆண்டுகள் வரைக்கும் செய்யப்பட்ட செலவுகளை நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப அந்த 3 ஆண்டுகள்ல என்னென்ன செலவு டெபிட் பண்ணிக்கலாம்னா மெட்டீரியல் அண்ட் சேலரி. சேலரியில பெருக்கு சேரக்கூடாது, இந்த செலவு இதுக்கு தான் செய்யப்பட்டதுன்னு சர்டிபிகேட் இருக்கும். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்தா ரெண்டு பார்ட்டா பிரிங்க. ஓகே, ரெண்டு பார்ட்டா. இதுலயும் டியூரிங்னா நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிஃபோர் இருந்தா 3 வருஷம், அதுவும் அதே லாஜிக் தான், 3 years உண்டு. ஆனா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல எது சேரக்கூடாதுன்னா லேண்டை கிளைம் பண்ண முடியாது. லேண்ட் தவிர, லேண்ட் எப்போதுமே அப்ரிஷியேட் தான் ஆகும். இல்ல எல்லாருமே லேண்ட் வாங்கி போட்டு நான் செஞ்சேன் சார் சொல்லிட்டு நாளைக்கு லாபத்தில் வித்துட்டு போயிடுவாங்க. அதனால லேண்டை தவிர பாருங்க. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் 100% டிடக்ஷன் இஸ் தேர் பிஃபோர் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆபரேஷன் பட் வித்தின் 3 years immediately preceding the commencement of the business. 3 ஆண்டுகள் வரைக்கும். மெட்டீரியல் சேலரியில் எக்ஸப்ட் பெர்கிசிட்ஸ் கேன் பி கிளைமபிள் பட் நீட் சர்டிபிகேஷன் ஃபார் சச் எக்ஸ்பென்சஸ். இப்ப prior period இருந்தா. Section 35 class 1 subclass 1 subclass 4. Section 35 class 2 subclass 4 ல capital expenditure except land. இதுல வந்து புட்டு யூஸ் எல்லாம் கான்செப்ட் உண்டான கிடையாது. even not used purchase for R&D, whether you use it or not, of course you can claim 100% deduction. During the course of business இருக்கலாம், before the commencement of the operations ஆகவும் இருக்கலாம். பட் அப்படி இருந்தால் within 3 years immediately preceding the commencement of the business. clear? இதுதான் உங்களுடைய ஓன் ரிசர்ச்சுக்காக செய்யற செலவுகளை நீங்க உங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ற செக்ஷன் அண்ட் ப்ரொசீஜர். 100% டெபிட் பண்ணிக்கலாம். பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரிலாம் வாங்குனீங்கன்னா 100% டெபிட் பண்ணிக்கலாம். சார் நான் இன்னொருத்தருக்கு டொனேஷனா கொடுக்குறேன் சார், உண்டானா உண்டு. ஃபார் தட் RICU அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ICU இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட், ரேர் இன்சென்டிவ் கேர் யூனிட்னு போட்டுங்க. RICU. R அப்படிங்கிறது ரிசர்ச் அசோசியேஷன், ஐங்கிறது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் C காலேஜஸ், U யூனிவர்சிட்டி. அதான் RICUன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்க சொன்னேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது ரிசர்ச் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு, யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, காலேஜஸ் இருக்கு. அவங்க சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக வேணும்னு சொல்லிட்டு டொனேஷன் கேட்டாங்க. நான் டொனேஷன் கொடுத்திருந்தால் அந்த டொனேஷன் 100% P&L டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொவைடட் ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரிஜிமாக இருக்கணும். அண்ட் RICUல பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியல் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சயின்ஸ் பர்பஸாகவும் இருக்கலாம். ஒன்னு சயின்டிபிக் ரிசர்ச், இன்னொன்னு சோஷியல் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சயின்ஸ். இதுவும் வரும். சோஷியல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சயின்ஸ் will come. Is that clear? Hope you will be able to understand this part.
Next, if you are donating to Indian company for the scientific research carried over by Indian company, அதுவும் claim பண்ணிக்கலாம். National Laboratory IIT அவங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுத்தா கிளைம் பண்ணிக்கலாமா? அதையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் டொனேட் பண்ணும்போது என்ன பர்பஸுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிபிக் டைரக்ஷன் கொடுத்து டொனேட் பண்ணிருக்கலாம். Only then you can claim the deductions. Hope you will be now able to understand. So own purpose ஆக இருந்தால் you can claim the deduction under both the tax regime. Donation கேஸ்ல வரும்போது RICU, research company, IIT and National Laboratory அவங்களுக்கு டொனேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். Deduction is available only if you are opting the optional tax regime. Clear? So tax computation chapter பார்த்தோம் ஆரம்பத்தில். அதுல tax rate பத்தி பார்த்தோம். இது டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம் சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஆனா எந்த பேஜ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம்னா இந்த பேஜ் மேலோட்டமா சொல்லிட்டு மேல டிஸ்கஸ் பண்ணாம விட்டுருப்பேன். ஏன்னா இது இப்ப பார்த்தா புரியாது, சாப்டர்ல முடிச்சுட்டு திரும்ப ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா புரியும்னு சொல்லிட்டு விட்டுருப்பேன். இப்ப கொஞ்சம் புரியும் பாருங்க. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் 115 பிஎஸ்சி உங்களுக்கு டாக்ஸ் ரேட் வந்து லோவர் டாக்ஸ் ரேட்டா இருக்கும். ஆப்ஷன்ல டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ஜாஸ்தி 5, 20, 30. 5 lakhsக்கு மேல வந்தாலே 20 வந்துருது, 10 lakhs மேல போனாலே 30 வந்துருது. ஆப்ஷன்ல 24 lakhsக்கு மேல தான் 30 வருது. ஓகே, அப்போ 115 பிஎஸ்சி லோவர் டாக்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் லீவ் டிராவல் கன்செஷன் படிச்ச மாதிரி சேலரியில அது விட்டு கொடுக்கணும், நாட் அலோவபிள். ஹெச்ஆர்ஏ கிளைம் பண்ண முடியாது. அலவன்சஸ்ல பல அலவன்சஸ்ல டிராவலிங், டெய்லி கன்வெயன்சஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் தவிர எதுவுமே கிளைம் பண்ண முடியாது. அண்ட் டெய்லி அலவன்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டிடியூன்சி அலவன்சஸ் ஆஃப் எம்பி எம்எல்ஏஸ் இருந்தால் அதே அவங்க விட்டு கொடுக்கணும். ஓகே, எக்ஸம்ஷன் இது வந்து பார்க்கல இன்னும். டிடக்ஷன்ஸ் ஃபார் என்டர்டைன்மெண்ட் அலவன்ஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் நீங்க ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல என்ஜாய் பண்ணதை டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம் வரும்போது நீங்க வேணாம்னு சொல்லி விட்டு கொடுக்கணும். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி 2 lakhs வரைக்கும் கிளைம் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது 115 பிஎஸ்சியில் வந்துச்சுன்னா அதை உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாது. அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் அடிஷனலாக 20% கிளைம் பண்ண முடியும் இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. பர்ச்சேசிங் த பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி யூஸ்ட் இன் தி ஃபேக்டரி இருந்தால் கிளைம் பண்ணலாம்னு சொன்னோம்ல, அது கிடையாது. அண்ட் திஸ் ஒன் வி ஆர் நவ் ரெஃபரிங் செக்ஷன் 35 class 1 subclass 2, 2A, 3, 2A. இந்த 4 ஐட்டங்கள், ஒன்னு ரிசர்ச் RIC உடைய ரிசர்ச்சுக்கானது, 3 வந்து RIC உடைய சோஷியல் சயின்ஸ், 2A வந்து ரிசர்ச் கம்பெனி, 2AA வரும்போது எதுல வருது, நேஷனல் லெபார்டரி அண்ட் IIT. அதாவது டொனேஷன் பண்றதாக இருந்துச்சுன்னா டிடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் R&D இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்கான், அது வேண்டான்னு சொல்லிவிடணும். இதுக்கப்புறம் செக்ஷன் 35 AD சாப்டர் படிப்போம், அந்த டிடக்ஷன்ஸ் மொத்தமா விட்டு கொடுக்கணும். So we'll refer that along with section 35 AD. Clear? Hope you'll be now able to understand all this part. Clear? So இப்போ அது கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு. Clear? Let's see the first illustration. Discuss the allowability of the following expenditure: research company, research association, national laboratory, social science. எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? 100% கிளைம் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். அது ஏன் மறைச்சேன்னு தெரியல, எல்லாம் ஈஸியா இருக்கு. ஒரு காலத்தில் இந்த ரேட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு.
125%, 100%, சிலதுக்கு 200% இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் 100 ஆக்கிட்டாங்க. அதனால சம் சிம்பிள் ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு படிக்கிற வேலை குறைஞ்ச பிறகு அவங்க கொஸ்டின் கேட்கறது இல்லை இந்த டாபிக். ரைட். இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க, ஆப்ஷனில் உண்டா டிஃபால்ட்டில் உண்டான்னு கேட்பாங்க. இதில் ஆப்ஷனில் ஓகே பாருங்க, நாட் 115 பிஎஸ்சி இருந்தால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 115 பிஎஸ்சி இருந்துச்சுன்னா நத்திங் இஸ் எலிஜிபிள். ஓகே, ஸோ இது ஆப்ஷனில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, you have to find out the allowability. Nothing is allowable. Deduction is nil. இங்க போட்டிருக்கிறது இந்த deduction is nil. Next. So we'll now discuss this illustration. GP Limited was incorporated on 31/12/2024 for manufacture of tires and tubes for motor vehicles. The manufacturing unit was set up on 30/4/2025. The company commenced its manufacturing operations on 1/5/2025. The total cost of plant and machinery installed in the unit is 100 crores. Plant and machinery on the 100 crores. 100 crores. The said plant and machinery included second-hand plant machinery bought for 10 crores. Second-hand plant, 10 crores. A new plant and machinery for scientific research related to business being 10 crores. Scientific R&D. இதுக்காக வாங்கினது 10 crores. So balance may be new asset purchased னு வச்சுக்கலாம் 80 crores. Compute the amount of depreciation allowable under section 32 of the Income Tax Act in respect of the assessment year 26-27. Furnish the explanations. அப்ப opening WDV of the block இதான் first year, அதனால இல்லை. Add purchases. Scientific R&Dக்காக வாங்கியிருந்தால் அது தனி, அது 100% நீங்க டைரக்டா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் under section 35. அப்ப இந்த பிசினஸுக்காக வாங்கின இந்த அசெட்ஸ் 90 lakhs, 90 crores. ஓகே, now no sales, sorry, then you can claim the depreciation directly. எல்லா அசெட்ஸும் என்னைக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, 1/5/25 என்னைக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா more than 180 days, 100% depreciation will be claimable. If nothing stated about the rate of depreciation in case of plant and machinery, default rate 15% நம்ம எடுத்துக்கலாம். 15% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க, 15.5 crores. Depreciation under section 32. அதுலயே additional depreciation is also eligible. என்ன காரணம், manufacturing entity if you are not acting 115 BAC ஆக இருந்தால். okay, additional depreciation எவ்வளவு வரணும், only on the newly purchased assets 20% will be eligible. So deduction for depreciation being 29.5. Under section 35 la scientific R&D க்கு எவ்வளவு claim பண்ணிக்கலாம், 100 crores, 10 crores. clear, அவ்வளவுதான். இதுவே 115 BSc இருந்தா
additional depreciation கிடையாது, only 13.5 can be claimable. And scientific R&D claim பண்ணிக்கலாம். என்ன காரணம்? இது own R&D காக. own R&D னா claim பண்ணிக்கலாம். donation இருந்தால் claim பண்ணியிருக்க முடியாது. clear? A company engaged in manufacturing fertilizer products commenced its business on 1/4/2025. 1/4/2025 ஆரம்பிக்கிறார். current year day 1 ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். This will be the current previous year. Before 31/3/22. 31/3/2022. அதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, எப்பொழுதுமே செக்ஷன் 35 அப்ளை ஆகும்போது கரண்ட் இயர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி 3 ஆண்டுகள் 22 இருந்து 23, 24, 25 இதை நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத உங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது. This cannot be claimable. Only these two can be claimable. It incurred 15 lakh salary, raw materials and capital expenditure for the purpose of research connected with its business. இதுல 15 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. Cannot be claimable. During the financial year 22-23 to 24-25, it had incurred 5 lakhs, out of which 1 lakh is unapproved annually as expenditure on salaries and purchase of raw materials. இதுல revenue expenditure மெட்டீரியலுக்காகவும் சேலரிக்காகவும் செலவு பண்ணியிருக்கிறார். வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் ரூபாய். அதுல சர்டிபிகேஷன் இருக்கணும், ஆனா 1 லட்சம் ரூபாய் அன்அப்ரூவ்னு சொல்லிட்டாங்க, அது டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடும். மொத்தம் 3 ஆண்டுகள், வருஷத்துக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் அலோடு. அப்ப 3 ஆண்டுகளுக்கு 12 லட்சம் ரூபாய். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அலோடு? 100%. ஓகே, 100%ங்கிறது இனிமேல் போட வேண்டாம். முன்னாடி டிஃபரெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொருத்துக்கும் அப்ளை ஆச்சு. இப்போ எல்லாமே 100 தான், அதனால அப்படியே நீங்க டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னு போட்டுக்கலாம். 12 lakhs can be deductible. And the salaries and raw material for the purpose of research connected with its business. During the financial year 22-23 to 24-25, it incurred 10 lakhs for plant and machinery, 2 lakhs for building and 2 lakhs for land. Capital expenditure. Capital expenditure la plant and machinery, building and land. எதெல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? இது ரெண்டும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், லேண்ட் கிளைம் பண்ண முடியாது. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எவ்வளவு வருது? 10 lakhs கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பில்டிங் 2 lakhs கிளைம் பண்ணிக்கலாம். லேண்ட் cannot be claimable, so 12 lakhs can be deductible. During the previous year, இப்ப பிசினஸ் ஆபரேஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஆர்டி பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம், அது கண்ண மூடிட்டு நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். incurred on scientific research revenue expenditure. இதுல மெட்டீரியல் salary அப்படின்னு ரெண்டு மட்டும் கிடையாது, எது வேணாலும் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இங்கே வரலாம். so revenue expenditure and capital expenditure. revenue expenditure 4.5 lakhs and capital expenditure 4.5 lakhs and purchase of plant and machinery. okay, திரும்ப இதை நம்ம grouping பண்ணலாம். revenue expenditure 4.5 lakhs இதை நீங்க அப்படியே claim பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க, ஓகே, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துச்சுன்னா 2 lakhs for land,
3 lakhs for building, plant and machinery க்கு 4.5 lakhs. Land not eligible, இது ரெண்டு eligible. Building வந்து 3 lakhsum, plant and machinery 4.5 lakhsum நீங்க claim பண்ணிக்கலாம். ஆக மொத்தம் 7.5 lakhs claim பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் டோட்டலா போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வேல்யூ வருது? 36. This is the amount deductible under section 35. Under section 35. Is that clear? Next பார்க்கலாமா? Now scientific R&D பர்பஸ்க்காக இருக்கிறத அசெட்டை அதுக்கு இல்லாம வேற பர்பஸ் யூஸ் பண்ண என்ன நடக்க போகுது? Okay, it should be used for scientific R&D. If it is used other than scientific R&D, what can we do? Okay, let's see. So இது R&D கான ஃபேக்டரி, இது ரெகுலர் பிசினஸ்க்கான ஃபேக்டரி. இங்கேருந்து இங்க அசெட் வந்திருக்கு, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வருது. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பில்டிங்கோ R&Dக்கு யூஸ் பண்ண பிறகு அது வந்து என்ன பண்ணலாம்? வித்துடலாம். they can simply sell. Okay, sale, or it can be transferred to the regular business. Sometimes later it may be saleable. ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. R&D பர்பஸ் யூஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே சேல் பண்றது இருக்கு. இன்னொன்று வந்து R&D யூஸ் பண்ண பிறகு தன்னுடைய ரெகுலர் பிசினஸ்ல கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு சேல் பண்றான். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ரைட். Now sale without use, sale without use other than R&D purpose ஆக இருந்துச்சுன்னா இந்த பர்பஸ் we have to understand two sections. We have to understand two sections. Section 43 class, sorry 41 class 3. ரெண்டாவது capital gains ரெண்டுமே applicable ஆயிடுது. Section 41 எங்கேயாவது நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி? Have we discussed anything regarding 41? அது 43 இல்லையா? It's all about 41. Section 41. SLM method of depreciationல balancing charge அப்படிங்கிறது section 41 class 2 பத்தி பார்த்தோம். அப்ப சொல்லும் போதே நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? 41 class 2, 3, 4 இந்த மூணுமே படிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொன்னேன். 41 class 1 தனியா பார்க்கணும். 2 பார்த்தாச்சு, இப்ப 3 பார்க்க போறோம். 41 class 2 சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன்? செலவுன்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் டெபிட் பண்ணப்பட்டது நாளைக்கு வருமானமா மாறி போச்சுன்னா அதை பிஎல் கிரெடிட் பண்ணும். ஸோ அதான் இதோட லாஜிக். அப்ப இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நீங்க வாங்கும்போது R&D பர்பஸ்க்கு வந்துச்சுன்னா 100% டெபிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க. அது விற்கும் போது வருமானம் வந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே என்னது? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆல்ரெடி டெபிட்டட் வில் பி யுவர் இன்கம்.
PGBP income. எது வரைக்கும்? To the extent deductions claim. Okay, sale consideration less than or equal to section 35 deductions claim பண்ணது PGBP consider பண்ணோம். அப்ப எப்ப capital gains வரும்? section 50 section 50A ரெண்டு பார்த்தோமா இல்லையா? section 50A especially original value தாண்டி sale value நடந்துச்சுன்னா அது capital gains. So here we have the capital gains. What's that? Sale consideration minus cost of acquisition or deductions under section 35. If positive. Clear? For example, 100 லட்சம் வாங்குனீங்க, section 35ல 100 லட்சம் ரூபாய் deductions claim பண்ணிட்டீங்க, இன்னைக்கு அதோட book value 0. But if it is sold for 50 lakhs later on or 150 lakhs later on, 50 lakhs வித்தீங்கன்னா இந்த அசெட்டுக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளவு டெபிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க? அந்த அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம். ரெக்கவர் ஆச்சுன்னா அந்த 50 lakhs will be your income under what? 41 clause 3. 150 வந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் இந்த அசெட்டுக்கு எவ்வளவு நம்ம டெபிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க? 100. அந்த 100 வரைக்கும் section 41 clause 3 படி income. ஆனா அது தாண்டி வந்திருக்கு காஸ்ட் காட்லியும் காஸ்டோ செக்ஷன் 35ஓ அந்த டிடக்ஷன்ஸ் தாண்டி வந்திருந்துச்சுன்னா அந்த 50 lakhs நம்ம என்ன சொல்லலாம்? கேபிட்டல் கெயின் நம்ம சொல்லலாம். இஸ் தட் கிளியர்? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி R&Dக்காக வாங்கப்பட்டது R&Dல யூஸ் பண்ணிட்டு இருங்க, அங்க தேவையில்லைன்னா வெளியே வைங்க, விற்கும் போது இந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, sale without use in the business. Section 41 clause 3 which is similar to section 41 clause 2. Taxable if sale value up to the deductions claimed under section 35 is your taxable income. அதுக்கு மேல அதாவது if sale value is more than cost இருந்துச்சுன்னா the excess over the cost will be capital gains, maybe short term or long term with indexation. இனிமேல் அதெல்லாம் கிடையாது, indexationங்கிறது கிடையாது, capital gains னு போட்டா போதுமானது. Second scenario. Now, what happens in this scenario, sir? இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது. ஒன்னு டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது, ரெண்டாவது வந்து சேல் நடக்குது. R&Dக்காக வாங்கப்பட்ட அசெட்ஸை நீங்க ரெகுலர் பிசினஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பீயிங் 100 lakhs, செக்ஷன் 35 டிடக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணி இருக்கிறீங்க? 100 lakhs. Now book value being 0. This asset carries regularly 15% rate of depreciation. First scenario, if the asset is transferred from R&D to regular business, okay, இந்த assetsக்கு என்ன rate of depreciation? Plant and machinery normal 15 வச்சுக்கலாம். அப்ப plant and machinery and 15% block இருக்கான்னு பாருங்க. இருந்தால் அதோட ஓப்பனிங் WDB என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. அதோட ஆட் சயின்டிபிக் R&Dல இருந்து ரெகுலர் பிசினஸுக்கு வந்த அசெட் வேல்யூ. ஏற்கனவே ஒரு 4 அசெட் இருந்துச்சு, இப்போ இன்னொரு அசெட் சேருது. இப்போ அசெட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு இதோட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துக்கணும்? 0. எதுல பார்த்தோம் இத? செக்ஷன் 43 கிளாஸ் 1ல எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ட் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல R&Dக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸா இருந்தால் 100% might have been depreciated already. Today the value being 0 in the books. If that asset is transferred from there to regular business, the actual cost for that asset being 0. ஞாபகம் வருதா? So ஒவ்வொன்றும் interconnected பா. First day the assets previously used for scientific R&D brought into the regular business, where cost already deductions available under section 35 usually nil தான் இருக்கும். அதனால இதோட வேல்யூ என்னவா எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன்? nil எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். 1000 plus 0 1000. Clear?
Now what you can do, you can claim the depreciation on this value. மொத்தம் 5 asset இருக்கு. வரது closing WDV. Next yearல இந்த assets விக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க, minus sale consideration of assets used for R&D purpose. ஒரு 30 லட்சத்துக்கு விக்கிறாங்க. You can less, then automatically what happens? Your closing WDV will be this one, subject to depreciation. So அந்த பிளாக்ல சேர்ந்துட்டு பிளாக்குக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்றோமோ அந்த ப்ராசஸ் இங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ரெண்டு ஆங்கிள். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம், so that you will be able to understand this provisions much better. Sale of asset used for scientific R&D. Sale after use in business இருந்தால் R&D இருந்து பிசினஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது add to the block of assets அப்படி பண்ணும்போது cost of acquisition of the particular asset transferred being nil. Refer to the explanation 1 of section 43 clause 1. 43 clause 1ல நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? இப்போ புரியுது அந்த செக்ஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? எக்ஸாம்ல அவங்க கேட்கல, இருந்தாலும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ஏன் இந்த நிலுன்னு போட்டீங்க? 43 clause 1ல எக்ஸ்பிளனேஷன்ல பாருங்க. Okay, that's how you can give the cross reference. அதுக்கு பிறகு நாளைக்கு சேல் பண்ணும்போது after used in the business if it is sold, okay, short term capital gain or regular, அதாவது அந்த block of asset becomes zero or negative அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரும். இல்லைன்னா நீங்க லெஸ் பண்ணிட்டு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். either you can claim the depreciation if the block is not empty, அதாவது வேல்யூம் இருக்கு அசெட்ஸும் இருக்குன்னா டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணுவீங்க. the block becomes empty அப்படிச்சுனாக்க நீங்க ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் போடுவீங்க. ரைட். machine costing 5 lakhs purchased for scientific research purpose. R&Dக்கு வாங்கி இருக்கிறாங்க. plant and machinery 5 lakhs brought into business on 1/12/24. 1/12/24 அன்னைக்கு பிசினஸ்க்கு வருது. அன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ 2 lakhs, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, எங்கேயும் யூஸ் பண்ணல. depreciation admissible for that asset being 15%. இந்த plant and machinery regular depreciation 15%. on 1/4/24 the WDV of the block being 10 lakhs. ஏற்கனவே உண்ட அதே assets இருக்கு. 1/4/24ல opening WDV of the assets in the block being 10 lakhs. Machine used for scientific purpose sold for 1,50,000 on 4/7/25. What is the amount of depreciation for the assessment in 26/27 and state B in case the sale value is 15 lakhs? ரெண்டு ஆங்கிள் போட சொல்லியிருக்கலாம். Also give what is the amount chargeable under section 43 clause 3. இந்த ABC மூணு ஆன்சர் கொடுக்கணும். 1/4/24 அன்னைக்கு okay, WDV of the block 10 lakhs. scientific R&D இருந்து ரெகுலர் பிசினஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. ரெகுலர் பிசினஸ் அதோட வேல்யூ 5 lakhs. ஆனா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? சாரி, 0 எடுத்துக்கணும் as per section 43 clause 1. இப்ப அசெட்டும் இருக்கு வேல்யூம் இருக்குன்னா calculate the depreciation for the year 24/25 and this block is applicable depreciation rate is 15%. plant and machinery 15% depreciation உள்ள block 1.5. 8.5 lakhs is the WDV value on 1/4/25. இப்ப current year வந்துட்டோம்.
கரண்ட் இயர்ல 4725 அன்னைக்கு வித்துட்டாங்க. ஓகே, 4725 அன்னைக்கு. அப்ப சேல் கன்சிடரேஷன் என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்கிறாங்க? 1.5 லட்சத்துக்கு, 1.5 lakhs வித்திருக்கிறாங்க. அப்ப வித்தா க்ளோசிங் வேல்யூ 7 lakhs இருக்கு, வேல்யூம் இருக்கு, ரிமைனிங் அசெட்ஸும் இருக்கு. இருந்தால் யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த இயர் 25-26 at the rate of 15% on this. எவ்வளவு வருதுங்க? ஓகே, ஸோ 1426 அன்னைக்கு இதோட WDV being 5.95 lakhs. Clear? This is scenario A. Scenario B, if the sale value is 15 lakhs. Okay, 8.5 lakhs வரைக்கும் சேம். 1,50,000 பதிலாக 15 லட்சத்துக்கு வித்தால் என்ன நடக்குது? 6.5 lakhs நெகட்டிவ் வந்திருக்கு. வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆர் அசெட்டும் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ, ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ ஆர் நெகட்டிவா வந்துச்சு, இல்லை ரெண்டுமே இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா we cannot claim the depreciation. What we have to do? Calculate the short term capital gains or loss. So அப்ப sale consideration of the block asset being 15 lakhs minus WDV plus purchases if any in that same block in that year at the 8.5 lakhs. 8.5 lakhs. Balance வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 6.5 lakhs is your capital gain. Is your capital gain. Clear? இது depreciable assets இருக்குன்னா அது எப்பவுமே short term capital gainல தான் வரும். Depreciable assets is always short term capital gain. Clear? Question C. What is the amount chargeable under section 41 class 3 என்னன்னு கேட்கிறாங்க. If the asset used for scientific purpose sold without using it for the other purpose, அப்ப R&D ல இருந்து நேரடியாக சேல் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ இங்க வந்துட்டு நாளைக்கு சேல் பண்றாங்க. அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எப்படி டீல் பண்றீங்க, சேல் பண்ணும்போது எப்படி டீல் பண்றாங்க, இந்த ரெண்டு பாத்தீங்க. இப்ப டேட்டா சேல் பண்ணிட்டீங்க R&D இல்லாம, அப்படின்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ பீயிங் 100 lakhs, சாரி 10 lakhs minus section 35 deductions வந்து 10 lakhs, the WDV value in this case being dash. Right. If the sale consideration after R&D purpose use வந்து 2 lakhs இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? To the extent amount already claimed as a deduction will be your income under section 43 class 3, sorry 41 class 3. 41 class 3. Okay, deemed income. இதெல்லாமே deemed income. என்னப்பா? Okay, original value 5 lakhs. Okay, this will be deemed income. இன்கம் இல்ல, ஆனா இன்கம் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணதுனால, எக்ஸ்பென்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணதுனால அது இன்கமா கன்சிடர் பண்ண சொல்றான் விற்கும் போது. சப்போஸ் 7 lakhs வித்தா 5 lakhs, 5 lakhs லெஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு WDV வேல்யூ ஜீரோவில் இருக்கு. சேல் கன்சிடரேஷன் 7 lakhs இருந்தால் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி கிளைம் வில் பி யுவர் டீம்ட் இன்கம். Excess over the original value 2 lakhs will be called as capital gain. Capital gain. இந்த capital gain short term ஆவும் இருக்கலாம், long term ஆவும் இருக்கலாம். This may be either short term or long term. Clear? என்ன சொல்றாங்கன்னா டீம்ட் இன்கம் 41 class 1. கவர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க.
எல்லா ட்ரேடு மெம்பர்ஸும் பிஸ்னஸ் பீப்புளும் வந்து ட்ரேட் ஃபேருக்கு கலந்துக்கிட்டாங்க. எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க. ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய் வாடகை அப்படின்னாங்க. 15 நாளைக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டான். அந்த எக்ஸிபிஷன் நடந்தது ஒரு ஆட் டே. ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல பீக்ல போகும்போது நடந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ண மழை, ஒரு வியாபாரம் நடக்கல. 1.5 லட்சம் ரூபாய் தண்டத்துக்கு போச்சு. பிளஸ் அதுக்கு 2 ஆளுங்களை போட்டு மேனேஜ் பண்ணது எல்லாமே லாஸ். அவனுக்கு ஒன்றும் லாபம் இல்லை. இந்த வருஷம் திரும்ப கவர்மெண்ட் கேட்கிறார், இந்த வருஷம் திரும்ப நம்ம எக்ஸிபிஷன் போட வரீங்களா அப்படின்னா, போன வருஷம் போட்ட பணமே போச்சு எங்களுக்கு, சரியா ஆர்கனைஸ் பண்ணல. நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க வரேன், ஆனாலும் போன வருஷம் நஷ்டம் தானே. அப்படியா, எவ்வளவு நஷ்டம் சொல்லுங்க, நான் வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ 1.5 லட்சம் ரூபாய் பிஎன்எல்குள்ள டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ரெண்ட் பெய்ட் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் லாஸ் ஃபார் த எக்ஸிபிஷன் கண்டக்டட். எக்ஸிபிஷன் கண்டக்டட் லாஸ் போட்டீங்க. கவர்மெண்ட் ரிலீசஸ் த மணி பேக் ஆன் சம் இன்வெஸ்டிகேஷன். அவ்வளோ லாஸ் இருந்துச்சா, 80,000 திருப்பி தந்துறேன்ட்டு. Any amount debited earlier and sometimes later, if you are recovering this as your income, it should be your income under section 41 class 1. 41 class 1, 2, 3, 4 மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. 4A CMA புக்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்கள் படிக்கவும் போகிறதில்ல, வாழ்க்கையை யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஆனால் வச்சிருக்கிறாங்க. செக்ஷன் 41 கிளாஸ் 5, அதுவும் ரொம்ப ரேர் சினாரியோ. சிஏ புக்கில் இது 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாமே வச்சுருப்போம், கேட்போமா கேட்க மாட்டோம், வாழ்க்கையில் யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாது, ஆனால் நான் வைப்பேன் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது? ஸோ 41 கிளாஸ் 4Aயும் இருக்கு, 41 கிளாஸ் 5ம் இருக்கு, சிஎம்ஏ இன்டர் இருக்கு. நாட் தேவையில்லை, அது தேவை இருக்காது. ஓகே, அதனால நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அது ரெண்டும். ஓகே, now section 35AD. section 35AD section 35AD அப்படின்னா specified business. That to this deduction, section 35AD deduction is available only when you are taking optional tax regime. Default tax regime la section 35AD apply ஆகாது. Section 35AD. We have been given around 14 business. இந்த 14 businessம் specified businessம் சொல்றாங்க. If it is being the specified business, capital expenditure 100% can be debited in your P&L account. ஓகே, பில்டிங் கட்டினீங்கன்னா மொத்த பில்டிங் வேல்யூ P&L account டெபிட் பண்ணிக்கோன்ட்டான். லேண்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கினீங்க மொத்தமும் டெபிட் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கு பாருங்க. 100 லட்சம் ரூபாய் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு 100 கோடி ரூபாய் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னால் 30% டிடக்ஷன்ஸ் கிடைச்சிருது. P&L account டெபிட் பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் 100 கோடி ரூபாய் குறையும். அப்போ அது குறைஞ்ச எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு 30% டேக்ஸ் வந்துச்சுன்னா 30% போயிடும். ஓகே, ஒரே நாளில் ஒரு 30 கோடி சம்பாதிச்ச மாதிரி அர்த்தம். நமக்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னா, இங்கே சொல்லப்பட்ட பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்போம். 2 ஸ்டார் கேட்டகரிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ் வாங்கி நடத்தணும். ரூம் வாங்குறதுக்கு வசதி இல்லை சார், ரூம் ரெண்ட்டுக்கே. சரி, பில்டிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் இன் இந்தியா, கட்டி ஆப்ரேட் பண்ணணும் இந்தியாவில். என்னது? 2 ஸ்டார் பிளஸ் ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வித் 100 பெட்ஸ், ரெண்டும் ஒரே குரூப். ஓகே, ரெண்டாவது டெவலப்பிங் அண்ட் பில்டிங் ஏ ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட், slum redevelopment rehabilitation framed by central government and state government scheme, affordable housing framed by central government and state government scheme. 3-4 ஓகே, குரூப்பிங் பண்ணியிருக்கிறேன். இதெல்லாமே பில்டிங் கட்டுற மாதிரியே வரும். செட்டிங் அப் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங்
cold chain facility, warehouse for agricultural produce, warehouse for storage of sugar, inland container depot or container freight station. இதெல்லாமே ICD, CFS, container freight station. Clear? Hope you will be able to understand all this part. Building and operating, இது building தானே. என்னது 2-star கேட்டகரிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தால் 100 பெட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கணும். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு புது பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன காரணம், இந்த பெனிஃபிட்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு புதுசாக இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஒரு மினிமம் 200-300 கோடி ஆகும். அவருடைய மெயின் பிஸ்னஸில் அந்த 200-300 கோடி டெபிட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் குறையும். அதுக்கு 30% ஸ்லாப் டிடக்ஷன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அவருக்கு 300 கோடிக்கு 200 கோடி ரூபாய் தான் அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார், 100 கோடி அவருக்கு லாபம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ திலைநகரில் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக அங்கங்கே சிட்டி சென்டர் மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு வராங்க, ஹாஸ்பிட்டல் தவிர, மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் தவிர அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என்ன ரீசன்னா தே கேன் என்ஜாய் திஸ் பெனிஃபிட். அவர் புதுசாக ஆரம்பிச்சால் மினிமம் 100 பெட்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும், அவ்வளோ பெரிய சைஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கணும். ரெண்டும் 2-star கேட்டகரி மேலே இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஓகே, it should be a new business not formed by splitting existing business. Apollo Hospital, ஓகே, நீங்க புதுசா ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல, அப்படின்னு இவர் இதை அப்படியே வச்சுட்டு தன்னுடைய டிவிஷனை 2ஆ பிரிச்சு இது புதுசுன்னு சொல்லி புது பேர்ல ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி காமிக்கலாமா? கிடையாது. புதுசா டோட்டலா புதுசா ஒரு யூனிட் ஆரம்பிச்சிருக்கணும். ஸ்பிட் பண்ணி 2ஆ காமிச்சு புதுசு சார் அப்படின்னு நீங்க காமிச்சீங்கன்னா ஒத்துக்க முடியாது. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கு, புதுசா ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல். இதுல லாஸ் வந்திருக்கு, இதுல கெயின் வந்திருக்கு. இந்த லாஸ் இதுல செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஸ்பெசிஃபைட் செட் ஆப்ரேஷன் தான். ஆனா பெனிஃபிட் வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. எதுக்கு? நியூலி ஸ்டார்டட் பிசினஸுக்கு மட்டும்தான் பெனிஃபிட், இதுக்கு பெனிஃபிட் கிடையாது. ஆனா இதுல நீங்க வந்து 100% கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட் பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா நஷ்டம் தான் வரும். அந்த நஷ்டத்தை எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது பிசினஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமான்னா பண்ண முடியாது. ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் உடைய லாஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் வந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்றதுக்கு அலோவபிள் உண்டு, அலோவபிள் இல்லாததும் இருக்கு. எக்ஸிஸ்டிங் என்டிட்டி ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் தான் ஹாஸ்பிட்டல், ஆனா அது எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ், நியூ கிடையாது. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, செக்ஷன் 3580 கிடையாது. அவன் புதுசா ஒன்று ஆரம்பிச்சானா அதுக்கு 3580 உண்டு. ஆனா ரெண்டுமே ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் தான். ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்ல லாஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பெசிஃபைட்ல ஏற்பட்ட லாஸை நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஜெனரல் பிசினஸ் இதுல சொல்லப்படாத வேற ஒரு பிசினஸ் பண்ணி லாபம் வந்துச்சுன்னா அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னா பண்ண முடியாது. கிளியர்? 2 பிசினஸ் இருக்கு, ஒரு பிசினஸ் நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா இன்னொரு பிசினஸ் லாபம் வந்துச்சுன்னா அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதான் செட் ஆஃப். பட் ரெண்டுமே ஸ்பெசிஃபைட் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே நான் ஸ்பெசிஃபைட் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு ஸ்பெசிஃபைட் இன்னொன்று நான் ஸ்பெசிஃபைட்னா மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ரைட். ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட், ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ஸ்கீம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் பல இடத்துல ஸ்லம்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்லம்ஸை வந்து சிட்டியா மாற்ற ட்ரை பண்றாங்க. பில்டிங்லாம் கட்டி அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வசிக்கிறவங்க அந்த ஹட்ல இருக்கிறவங்கலாம் ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுத்து அங்க போய் தங்குங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது பேர் ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட். ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட் ஆர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் framed by central government and state government. Affordable housing framed by central government and state government. Affordable housing. Is that clear? நடுத்தர வர்க்கமும் வாங்கக்கூடிய ஒரு லெவல்ல ஒரு 45 லட்சம் 50 லட்சம் அதான் ரேட் சொல்லுவாங்க. அந்த ரேட்ல நீங்க வீடு கட்டி வாங்க விற்கிறீங்க, ரொம்ப பெருசா அதுல செலவு இல்லை, பட்ஜெட் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மாதிரி வீடு கட்டி விற்கிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் வரும். டாடா குரூப்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட் லாட்ஸ் ஆஃப் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட், இந்த மும்பையில் இருக்கக்கூடிய தாராவி அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கிராம்ப்ட் ஸ்லப் மாதிரி இருக்கும், அதை டெவலப் பண்ணணும். அதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, தீஸ் ஆர் த ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிள். அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 100% ஆஃப் யுவர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிடக்டபிள். இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ்.
கோல்டு செயின் ஃபெசிலிட்டி, இதுவும் ஸ்டோரேஜ் தான். இன்னைக்கு இந்த கோல்டு செயின் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது. இப்போ இந்த ஜியோ மார்ட்டு, ஃப்ளிப்கார்ட்டு ஆர்டர் பண்ணால் 15 மினிட்ஸ், ஹாஃப் அன் ஹவரில் வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணுறான். கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஆர்டர் பண்ணாலும் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக சில்லுன்னு வந்து நிற்குது. எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா அதோடைய ஸ்டோர் ரூம் வந்து வித்தின் 15 கிலோமீட்டர்ஸ் மீன்ஸ் 15 மினிட்ஸ் ரீச் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. அப்போ எங்கே வச்சுக்கிறது அப்படின்னா தே வில் ஹாவ் டை அப் வித் மல்டிபிள் கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஓனர். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா வீடு கட்டும் போதே ஒரு 10க்கு 20 சைஸ் ஒரு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு பெரிய ஹாலை கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ்னு ஒதுக்கிட்டார். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்கள்ட்ட வந்து டைப் போட்டுருவாங்க. எப்படி வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கூட டைப் போடுறாங்களோ அது மாதிரி கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸோட டைப் போட்டுருவாங்க. ஸோ தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ். whenever you order அந்த ஸ்டாக் எங்கே இருக்குன்னு ட்ராக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆன்லைனில் டேட்டா அந்த கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க. Now the cold chain facilities can be started by even individual persons if you have a small size. But இங்கே வந்து பிக் சைஸை பற்றி டீல் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா you can claim the deductions. Cold chain facilities for refrigeration, transportation of agricultural and forest produce, dairy products of horticulture, dairy products, horticultures, apiculture, floriculture, meat and meat products, processed food, poultry, marine foods. ஓகே, இது எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சரல், ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், தோட்ட கலைகளில் இருக்கக்கூடியது, மீட் ப்ராடக்ட்ஸ், ப்ராசஸ்டு ஃபுட், பவுல்ட்ரி, மரைன், ஃப்ளோரிகல்ச்சர், அப்பிகல்ச்சர், தேனீ வளர்ப்பு, ஃப்ளார்ஸ் வளர்க்குறீங்க, ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் சுகர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் வேர் ஹவுஸ் கட்டினீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே கட்டுற ஸ்டோரேஜ் பேஸ் பண்ணி இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வரும். ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஒன்று 2 ஸ்டார், இன்னொன்று ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அஃபோர்டபுள் ஹவுசஸ். அண்ட் வேர் ஹவுஸில் வரும்போது கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ், வேர் ஹவுஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ், வேர் ஹவுஸ் ஃபார் சுகர். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க, ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னர்ஸ் வருதுல்ல, அந்த கண்டெய்னர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் போர்ட்லேயே வைக்க முடியாது, இடம் பத்தாது. அதனால போர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் க்ளோஸராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸில் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, எல்லா சண்டை படத்துலையும் வந்து ரவுடிங்க ஹீரோவில் சண்டை போடுறதுக்கு பெரிய பெரிய கண்டெய்னர் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து என்னது ஐசிடி சிஎஃப்எஸ். இப்போ புரியும் ஈஸியாக. இன்லேண்ட் கண்டெய்னர் டெப்போ அஸ் வெல் அஸ் கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன்ஸ். இட்ஸ் அ ஸ்டோரேஜ் யூனிட் லைக் ஹோப் யூல் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது, ஸ்டோரேஜ் சம்மந்தம். செமிகண்டக்டர் வேஃபர் ஃபேப்ரிகேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், அதுவும் இதில் தான் வருது. செமிகண்டக்டர் வேஃபர் ஃபேப்ரிகேஷன், இட்ஸ் அ ஃபேப்ரிகேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ஹனி அண்ட் பீ வேக்சஸ், அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இந்தியாவில், ஹனி அண்ட் பீ வேக்சஸ், பீ கீப்பிங், தேனி வளர்ப்பு, அதை செஞ்சு தேன் எடுக்கிறீங்க, பீ வேக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கும் இங்கே செக்ஷன் 35AD வில் பி அப்ளிகபிள். அண்ட் லேயிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் slurry pipeline and cross country natural gas, crude, petroleum oil pipeline network. ஓகே, இது ரெண்டுமே பைப்லைனில் வரும். லேயிங், அந்த பைப்லைன் லே பண்ணுறாங்க, அப்புறமேட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, இதுக்கும் டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. ஸ்லர்ரி பைப்லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் அயன் ஓர். இந்த அயன் ஓர் வந்து மோல்டன் ஸ்டேட்டில், ஓகே, ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் பைப்பில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அது பேர் ஸ்லர்ரி பைப்லைன் நம்ம சொல்லுவோம். அயனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஹெவி வெயிட் இல்லையா, எது நீங்கள் டேங்கரில் ட்ரக்லலாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணும், பட் இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்லர்ரி பைப்லைன் போடுறாங்க. அதே மாதிரி பெட்ரோல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலுக்கு அவ்வளோ லாரி போயிட்டு இருந்துச்சு. அரௌண்ட் 10-15 இயர்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் ரோட்டில் வந்து நீங்கள் வண்டி எடுத்து போனீங்கனாலே மெயினாக ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள்னு போட்டு அந்த வண்டி தான் போகும். இப்போ எத்தனை இடத்துல நீங்கள் ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் போட்டு பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் போகிறது பார்க்குறீங்க? ரொம்ப ரேர். காலங்காலத்தில் ஒரு 4-5 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது லோக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டருக்கு
அங்கங்கே இருக்கிற பெட்ரோல் பங்குக்கு போய் சேர்றதுக்கு. சென்னையிலேருந்து திருச்சி வர்றதுக்கு பைப்லைன் போட்டாச்சு பெட்ரோல் ப்ராடக்ட். அந்த பைப்லைனில் பெட்ரோல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்துடும். இங்கே வரும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் இங்கே கலெக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற சென்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த டேங்கர்ஸ்லாம் போகுது. அது இல்லாமல் பெட்ரோல் வந்து நீங்கள் லாரியில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்னாச்சு, உங்களுக்கு இடமே பத்தாது, ரோடே இல்லை. இப்போ ரோட்டில் வந்து லாரிகளே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அப்போ பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ லாரி தேவைப்படும்? ஸோ நவ் இட் இஸ் கால் பெட்ரோல் பைப்லைன்ஸ். பெட்ரோல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது பைப்லைனில் கொண்டு வராங்க. ஆனால் வித்தின் த கண்ட்ரியோட பைப்லைன் இல்லை, கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி கொண்டு வரதுக்கு இருக்கக்கூடிய பைப்லைன். ஓகே, வேற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இந்த இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஷிப்பில் கண்டெய்னர் கொண்டு வராங்க. இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். எந்த நாட்டிலேருந்து கொண்டு வரோமோ அந்த நாட்டிலேருந்து இந்தியா வரைக்கும் ஒரு பைப்லைன் போடலாம் இல்லையா? போடலாமான்னா போட்டுருக்குறாங்க. ஓகே, அப்படி போடும்போது நடுவில் 2 டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுறாங்க, குண்டத்துக்கு போட்டாங்கன்னு என்ன ஆகிடும், பைப்லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேருந்து இந்தியா வரைக்கும் எரிஞ்சிட்டு கிடக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கங்கே ஒரு கட் பண்ணி விட்டுறதுக்கு ஒரு சேனல் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ பைப்லைன் வரும்போது ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு கட் பாயிண்ட் இருக்கும், இங்கே அக்யூமேட் ஆகும், இங்கே ஒரு கட் பாயிண்ட் இருக்கும், அக்யூமேட் ஆகிடும். சரி, ஓகே, இந்த மாதிரி தான் பிளாக் பண்ணிடுவோம். இது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரீசெட் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்தாலும் இது வெரி சீப்பர். தட்ஸ் வை த பைப்லைன் இஸ் பிளான்ட். அப்படின்னா இந்த பைப்லைனும் இதுவும் எல்லாம் சேர்த்து குவாலிஃபைட் அண்டர் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ். ஓகே, நவ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ், இது ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் which is being an integral part of such network. இந்த நெட்வொர்க்கில் இந்த ஸ்டோரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இன்டெகிரல் பார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பைப்லைனும் ஸ்டோரேஜ் பாயிண்ட்டும் ரெண்டும் சேர்த்து நீங்கள் ஏஎஸ் மீன்ஸ் செக்ஷன் 35 படி டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிராஸ் கண்ட்ரி, ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாடு, யாருக்கு இது பொருந்தும்னா ஐதர் செப்பரேட் இந்தியன் கம்பெனி கேன் லே ஆர் கன்சார்ஷியம் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் கேன் டூ. 4-5 இந்தியன் பெட்ரோலியம் கம்பெனி சேர்ந்து இந்த பைப்லைனை போட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் பெனிஃபிட்ஸை. ஜாயிண்ட்லி ஹெல்ட் அசெட்ஸ் லைக் அப்படியும் பண்ணலாம், தனித்தனியாக பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக உங்களுக்குன்னு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் அனுபவிக்க கூடாது. 1/3 ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து இன்னொருத்தருக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணணும். உங்களுடைய பைப்லைனுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 1/3 உங்களுடைய வேற ஒரு பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனிக்கு நீங்கள் லீஸுக்கோ ரெண்ட்டுக்கோ நீங்கள் கொடுக்கணும். அவங்க வந்து சேரல, அப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு நீங்கள் கொடுத்தாகணும். பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் இருந்தால் 1/4 will be allowed. Okay, should be in common carrier basis. common carrier யார் வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம்னு நீங்க சொல்லணும். நான் தானே போட்டு நான் மட்டும் தான் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது. அவங்களுக்கும் நீங்க வாய்ப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க செக்ஷன் 35(AD) பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? டு அதர்ஸ் நாட் பீங் அசோசியேட்டட் பர்சன், அவங்க உங்களுடைய அசோசியேட்டட் பர்சனா இருக்கக்கூடாது. அசோசியேட்டட் பர்சன்னா ஹோல்டிங் அண்ட் சப்சிடரி அண்ட் 50% மேல 30%, 20%லேருந்து 50% இருந்தாலும் அசோசியேட்ஸ்னு படிச்சிருப்பீங்க. அவங்களா இருக்கக்கூடாது. அதாவது உங்களுக்கு கண்ட்ரோலே இல்லாத ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு நீங்கள் கொடுக்கணுன்றான் அவன். ஸோ 2 பைப்லைன் வரும். ஒன்று ஸ்லரி பைப்லைன், இன்னொரு கிராஸ் கண்ட்ரி நேச்சுரல் கேஸ், பெட்ரோல் அண்ட் க்ரூட், இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான பைப்லைன்ஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்தியன் கம்பெனி பண்ணால் லைக் ரோட் இன்க்ளூடிங் டோல் ரோட், பிரிட்ஜ், ரயில் சிஸ்டம், highway bridge including housing or other activities being the integral part of highway projects, water supply project, water treatment, solid waste management, irrigation project, இதெல்லாம் port, airport, inland waterway, inland, இதெல்லாமே infrastructure facility business சொல்லுவாங்க. All the 14 business will be called as specified business. இது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? specified business நம்ம சொல்றோம். திரும்ப நான் சொல்றேன் கவனிங்க. First, building of 2-star plus hotels, hospital with 100 beds. இன்னொன்று வந்து ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட், அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங். மூணாவது செட் வந்து செட்டிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃப் வேர்ஹவுசஸ் லைக் கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ், வேர்ஹவுஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ், வேர்ஹவுஸ் ஃபார் சுகர், as well as வேர்ஹவுஸ் ஃபார் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். அது வந்து ஐசிடி அண்ட் சிஎஃப்எஸ் சொல்லலாம். அது இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை செமிகண்டக்டர் வேஃபர் ஃபேப்ரிகேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வாட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் as well as honey and bee wax, laying and operating pipelines, slurry pipeline and cross country natural gas pipeline, and 14th being infrastructure facilities. இந்த என்டிட்டிக்கு நீங்க 100% deductions claim பண்ணிக்கலாம். You can claim 100% deductions. Is that clear? What are the conditions you have to fulfill?
இதில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு. To enjoy the section 35 AD benefits, what are the conditions you have to fulfill? Okay. Now, conditions for claiming under section 35 AD benefit. Deduction under section 35 AD is available to individuals HUF, AOP, BOI only. That too if they choose opt out of default tax regime. Default tax regime மட்டும் வெளியே வரணும். And a company க்கு உண்டு if it does not apt the special provision under section 115 BAA and BAB. Individual HUF, AOP, BOI க்கு discount tax tariff rate, அதாவது default tax rate வந்து as per 115 BSC, கம்பெனிக்கு 115 BAA and 115 BAB இருக்கு. அந்த செக்ஷன்ல கம்பெனிக்கு டாக்ஸ் ரேட் 22%, 17%, 15% ரேட், இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை மெமரி. 22% இன்னும் கம்மியாக கூட இருக்கு. யாருக்கு? 115 BAA and 115 BAB. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருப்போம் இல்லையா ஆரம்பத்தில். ஸோ எப்படி இண்டிவிஜுவலுக்கு 115 BSC இருக்கோ அதே மாதிரி கம்பெனிக்கு வந்து 115 BAA 115 BAB அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்டட் டாக்ஸ் ரேட். அந்த பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 35 AD கிடையாது. 35 AD கிடையாது. போன முறை எக்ஸாம்பிள் இந்த 35 AD பேஸ் பண்ணி வெதர் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் த நியூ டாக்ஸ் ரிஜிம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஸோ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தான் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் ஷீட்டை வாங்க சொன்னேன். வாங்கினோன்னு மார்க் வரல. ஏன் சார் அப்படின்னு பார்த்தா 115 BSC ஆப்ட் அவுட் பண்ணி அதை ஆப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம் ஆப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சம்ம போடும்போது டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிமை பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் ஒன்ஸ் யூ கெட் அன் அட்டெம்ப்ட் யூ பெட்டர் கெட் த பேப்பர் அண்ட் செக் வேர் யூ மிஸ்டேக். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க தான் பார்க்கணும். ஓகே, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த ரெண்டு ஸ்கீம் வந்திருந்தால் உங்களுக்கு கிடையாது. நீங்க நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்கியிருக்கணும், அப்பதான் டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இதுல செக்ஷன் 32ல அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷனுக்கு நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி பார்த்தோம். அதுல செகண்ட் ஹேண்ட் இருக்கவே கூடாது. ஆனா 35 ADல 20% வந்து யூஸ்டு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி இருக்கலாம். ஃபாரின்ல யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து யூஸ் பண்றீங்க முதல் முறையாக, செகண்ட் ஹேண்டா இருந்தாலும் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கன்சிடர் பண்றோம். இம்போர்ட்டட் ஓல்டு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஆன் விச் டெப்ரிசியேஷன் நாட் கிளைம்ட் இன் இந்தியாவா இருந்தால் அது நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி யூஸ்ட் இன் இந்தியா ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 20% குள்ளார தான் இருக்குன்னா அதுக்கும் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செக்ஷன் 32லயும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுங்க. டிடக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ? 100% கேன் பி டிடக்டபிள் ஆன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதுக்கப்புறம் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாமா? பண்ண முடியுது. நான் ஆல்ரெடி 100% டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டீங்க. நோ டபுள் டிடக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். including capitalized expenses related to the period before commencement of the business. தொழில் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செலவு பண்ணிட்டேன் சார், பிசினஸே இல்லை, பில்டிங் கட்டினேன், பிளான்ட் மெஷினரி இன்ஸ்டால் பண்ணேன், அதுக்கெல்லாம் ஒரு 100 லட்சம் ரூபாய் ஆயிடுச்சு சார், அதை கிளைம் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம். பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு அதே நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த செலவு பண்ணும்போது கேபிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். P&L கூட டெபிட் பண்ணிருக்க கூடாது. ப்ரீவியஸ் இயர்ல P&L கூட டெபிட் பண்ணியிருந்தா ஏற்கனவே நீங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க பெனிஃபிட், ரெவன்யூ வந்து லெஸ் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ உங்களுக்கு கிடையாது. அதை P&L கூட டெபிட் பண்ணாமல் கேபிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க இந்த டிடக்ஷன்ஸா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா எதுக்கு கிடையாது? லேண்டு கிடையாது, குட்வில் கிடையாது, பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ் ஆஃப் 10,000 ஸ்பெண்ட் பை கேஷா இருந்தா நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா இல்லையா? ஆக்சுவல் காஸ்ட்ல அசெட்ஸ் வாங்கும்போது 10,000 ரூபாய்க்கு மேல கேஷா கொடுத்திருந்தால் அந்த நம்பரை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அசெட்டுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் கேஷா கொடுத்துட்டாங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா இந்த அசெட்டோட வேல்யூ நீங்க 7 லட்சம் கன்சிடர் பண்ணி தான் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த அசெட்ஸோட வேல்யூ 7 lakhs தான், அதுக்கு 100% டிடக்ஷன் 7 lakhs நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். மிச்சம் 3 lakhs டிஸ்குவாலிஃபைட். பட் அந்த அமௌண்ட் வந்து லெஸ் தென் 10,000 இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே, 10,000 or less than 10,000 இருந்தால் அதை நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொவைடட், இந்த ப்ரொவைடட் கான்செப்ட் நம்ம தனியாக பார்க்கலாம். ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸில் ஏற்பட்ட லாஸ் எதில் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்? ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸில் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் லாஸ், நான் ஸ்பெசிஃபைட்லையும் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ப்ரொவைடட் கேஸ் ஐ ஹவ் டு டிஸ்கஸ் இன் டீடைல். அதனால் இதை நான் பிறகு பார்க்குறேன். we try to solve some illustrations here. ஒரு 2-3 illustrations இருக்கு. அந்த 3 illustrationsம் சேர்த்து முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே ஓவர்லோட் பண்ண விரும்பலை. go and study. ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் இது வரைக்கும் ரெகுலராக படித்த கான்செப்டில் வரல, புதுசாக வரும். ஸோ வீட்டில் போய் ரெஃபர் பண்ணணும், திரும்ப திரும்ப படித்தாதான் அது மைண்டில் நிற்கும். Let's try to solve the question number 1 and 2 here. I have to deal this provisions later on in detail. அதனால இந்த கிளாஸ்ல வேண்டாம். 2 illustrations இருக்கு, 2 நம்ம முடிச்சிடலாம் இப்ப. ஓகே, கிளியர். 35 AD. Mr. A commenced operation of business of setting up warehouse facility for storage of food grains, sugar and edible oil. He incurred capital expenditure 80 lakhs, 60 lakhs and 50 lakhs. என்னென்ன இருக்கு? food grains இருக்கு, sugar இருக்கு and edible oil இருக்கு. சொல்லுங்க, இதுல எது ஸ்பெசிஃபிக் பிசினஸ்? Food grains and sugar being the specific business, this will not be specific business. Okay, capital expenditure செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க 80 lakhs, இங்கே 60 lakhs, இங்கே 50 lakhs. On purchase of land and building for the period 25 to March 25 exclusively for the above business and capitalize the same in its books of account on 1st April 25. இது முன்னாடி செலவு பண்ணது, prior to the previous yearல செலவு பண்ணது, ஆனா capitalize பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, prior to the previous yearல செலவு பண்ணியிருந்து capitalize பண்ணியிருந்தால் deductions claim பண்ணிக்கலாம். capitalize பண்ணாம P&L account debit பண்ணியிருந்தா revenue item like if it is debited in the P&L account you are not eligible for claiming the deductions. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா he purchases land and building during January to 25 March 25. Okay, 31st March 25 க்கு முன்னாடி. Okay, the cost of the land included the above figures being 50 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs. இந்த இதுல லேண்ட் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது. 50 lakhs டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது, 40 lakhs கிளைம் பண்ண முடியாது, 30 lakhs கிளைம் பண்ண முடியாது. அது தவிர பில்டிங் ஒன்லி கேன் பி டிடக்டபிள். எவ்வளோ? 30 lakhs, 20 lakhs, 20 lakhs கிளைம் பண்ணிக்கலாம். திஸ் கேன் பி கிளைமபிள். எடிபிள் ஆயில், ஓகே, எடிபிள் ஆயிலுக்கு வந்து லேண்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், பார்ப்போம். ஓகே, இதில் டெப்ரிஷன் மட்டும் கிளைம் பண்ணலாம், இதில் டெப்ரிஷன் மட்டும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். During the previous year 25-27 it incurred capital expenditure 20 lakhs, 50 lakhs, 10 lakhs. Current previous year 25-26 current previous year adula capital expenditure being 20 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs respectively for extension reconstruction of the building தான். அப்ப இது claim பண்ணிக்கலாம். Compute the income under the head PGBP and the loss to be carried forward assuming that Mr. A has fulfilled all the condition for the conditions specified under section 35 AD
and wants to claim the deduction under section 35AD and has not claimed any deduction under chapter number 6A. Okay, இது அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த சாப்டர் நம்பர் 6A டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணாமல் இருந்ததுனால இந்த செக்ஷன் 35AD உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியும். சாப்டர் 6Aங்கிறது என்னன்னா செக்ஷன் 80 சீரீஸ்ல நம்ம படிக்க போறோம் லாஸ்ட் சாப்டர்ல. ஓகே, அதுல சில டிடக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க கிளைம் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க 35AD என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிடக்ஷன்ஸ் நீங்க கிளைம் பண்ணக்கூடாது. Now, profits from the business of setting up of the warehouse facility for storage of food grains. So, இங்கே profit before 35AD 32 இந்த ரெண்டு டிடக்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி 16 lakhs 14 lakhs and 31 lakhs. இதுல பில்டிங்காக நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கிறோம்? 30 plus 20 50 lakhs, 20 plus 15 35 lakhs, 20 plus 10 30 lakhs. ஓகே, இப்போ டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது செக்ஷன் 35AD டிடக்ஷன் ஆர் செக்ஷன் 32 டிடக்ஷன் இந்த ரெண்டுமே செக்ஷன் 35ADல என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் சொன்னால் மொத்த 100 வேல்யூ நீங்க 100% நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். லேண்ட் தவிர அப்ப 30 plus 20 50 can be claimable. இங்கே வரும்போது 35 can be claimable. ஆனா லாஸ்ட் கேஸ்ல வரும்போது you can claim only the depreciation. Okay, 20 plus 10 எவ்வளோ வேல்யூ லாஸ்ட் ஒன் 30 lakhs 10 lakhs லெஸ் ஆகுது. ஓகே, இப்போ பண்ணது இன்னொரு 20 lakhs. ஆரம்பத்தில் 50 lakhs 30 lakhs லெஸ் பண்ணியிருக்கணும் 20 lakhs, இப்போ ஒரு 10 lakhs. கரெக்ட் தான். அப்ப இதுக்கு நீங்க வந்து 35AD வராது, என்ன வரும்? செக்ஷன் 32 வரும். We assume that for entire value this year he is eligible for claiming the deductions. Building அந்த எவ்வளவு percentage? 10%. Building அந்த default 10, plant and machinery அந்த 15, intangible assets அந்த 25, furnitures அந்த 10%. So அப்ப இதுக்கு 10% போட்டீங்கன்னா 3 lakhs போயிடும். அப்ப what about the PGBP? 34 lakhs loss, profit or loss. இங்கே 21 lakhs loss, இங்கே 28 lakhs gain. இந்த லாஸ் நீங்க இங்க கொண்டு போக முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் சாப்டர்ல படிப்பீங்க. அடுத்த வருஷம் ஸ்பெசிஃபிக் பிசினஸ்ல கெயின் வந்தால் அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் அகெயின். ஸோ வள்ளிக்கொன்னு ஜஸ்ட் லிசன். 80 lakhs பழைய வருஷத்தில் செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க 24-25ல. அப்ப கேபிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பென்ஸை P&L டெபிட் பண்ணாம. 80 60 50 அதில் லேண்டோடைய காஸ்ட் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கணும், ஏன்னா இதுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் கிடையாது. அது போக பில்டிங்கோடைய காஸ்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது வந்து எப்போ பண்ணோம்? போன வருஷம். இந்த வருஷம் இல்லை, போன வருஷம். போன வருஷம் பில்டிங்காக செஞ்ச செலவு இது. ஆனால் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணல. அதே பில்டிங்காக இன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் 20, 15, 10. அப்போ ஓவராலா எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? பில்டிங் மட்டும், பில்டிங் காஸ்ட் இன் டோட்டல் போன வருஷம் பண்ணதும் இந்த வருஷம் பண்ணதும் ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா இதான் இந்த வருஷம் பண்ணது. மொத்தமா பில்டிங்கோட வேல்யூ 50 லட்சம், 35 லட்சம், 30 லட்சம். ஃபுட் கிரைன்ஸ் அண்ட் சுகர் ஸ்டோரேஜ் மட்டும்தான் செக்ஷன் 35AD உடைய ஸ்பெசிஃபிக் பிசினஸ்ல வரும். ஸ்பெசிஃபிக் பிசினஸ் இருந்தால் 100% நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ப்ராஃபிட்ல இருந்து இதுக்கு 50 100%, இதுக்கு 100% நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டோம்னா 16 lakhs minus 50 34, 14 minus 35 21 lakhs. நம்ம பிஜிபி கண்டுபிடிச்ச ரெண்டுமே லாஸ். ஆயில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பிசினஸ் கிடையாதுன்னு சொன்னால் பில்டிங்கோட வேல்யூ நீங்க டெப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் அண்டர் செக்ஷன் 32.
35 AD ல வந்ததுனால 32 கிடையாது, இங்க 35 AD இல்ல, அதனால 32 க்கு போலாம். As per section 32 பில்டிங் ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதுக்கான applicable depreciation rate ஆன 10% நீங்க டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். So that 10% is being 3. ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்ல லாஸும் நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் ரெகுலர் பிசினஸ் கெயினும் வந்திருக்குன்னா இந்த லாஸ் அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ண முடியாது. ஸ்பெசிஃபைட் வந்து ஸ்பெசிஃபைட்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறீங்க, இதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது, எப்படி கால்குலேஷன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற நம்ம எதில் போய் பார்ப்போம், செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் சாப்டர்ல டீடைலா பார்ப்போம். கிளியர்? ஹோப் நோ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பார்ட். Clear? So we'll move on to the next illustration. இதே மாதிரி இன்னொரு illustration. Now Mr. Suraj, a proprietor, commenced operations of business of a new 3-star hotel in Madurai. 3-star hotel, Maduraiல இந்த டேட்ல. He incurred capital expenditure of 50 lakhs during the period ending this one, prior to the previous year, 24-25 yearல. Okay, 50 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணியிருக்கிறார். அண்ட் கேபிட்டலைஸ்டு சேம், இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, கேபிட்டலைஸும் பண்ணியிருக்கிறார். In the books of account on 1st April 25. Further during the previous year, current previous year 25-26, he incurred capital expenditure 2 crore, out of which 1.5 crore was acquisition of land. லேண்டுக்காக 150 lakhsum, அதர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக, ஓகே, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதர் தன் லேண்ட், மேபி பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி பில்டிங்னு வச்சுக்கலாம். என்ன சொன்னான்னு தெரியல, பட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஆர் பில்டிங்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு. அது ஒரு 50 lakhs. 2 கோடியில் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வந்து லேண்டு. அப்போ அது லேண்டு வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது, ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பேலன்ஸ் 50 lakhs மேபி பில்டிங்காக இருக்கலாம் அல்லது பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியாக இருக்கலாம். Compute the income under the head PGBP, assuming that he has fulfilled all the condition and he could not claim the deduction under section this one அப்படி சொல்றாங்க, அதெல்லாம் கரெக்ட். The profit from the business of running this hotel before claiming the deductions under section 35 AD being 25 lakhs PGBP. எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறார், 25 lakhs. எவ்வளோ டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், இதையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 150 கிளைம் பண்ண முடியாது, இந்த 50 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செக்ஷன் 35 ஏடியில் எவ்வளோ டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், 100 lakhs. ஸோ பிஜிபிபிலேருந்து செக்ஷன் 35 டிடக்ஷன்ஸ் நீங்கள் எப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, 100 lakhs. சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஜிபிபி எவ்வளோ கிடைக்குது, ஸோ 75 lakhs லாஸ். Assume that he also has another existing business of running a 4-star hotel. ஏற்கனவே அவர் வந்து என்ன வச்சிருக்கிறாரு, 4-star ஹோட்டல்ஸா இருந்தா அது வந்து என்னது, ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் ஒன்லி. அதுல இது எலிஜிபிள் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ், இது சாரி, இது எலிஜிபிள் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ், இது இன்எலிஜிபிள் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் அண்டர் செக்ஷன் 35 AD. ஸோ ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ். அந்த ஹோட்டல் பிஸ்னஸில் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு, ஏற்கனவே இருக்கிறதுக்கு கிடையாது. அப்போ ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் 2 இருக்கு, ஒன்று எக்ஸிஸ்டிங் ஒன், இன்னொன்று வந்து நியூ ஒன். நியூ ஒன்னுக்கு செக்ஷன் 35 AD பெனிஃபிட் உண்டு, ரைட், விச் கமெண்ட்ஸ் ஆப்ரேஷன் 15 years பேக் அண்ட் then the profits from that being 120. இதில் வந்து 125 rupees ப்ராஃபிட் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸில் ஒன்றில் லாஸ், இன்னொன்று கெயின். Can I adjust this loss here?
of course you can adjust this. ஏன்னா ரெண்டுமே ஸ்பெசிஃபிக் பிசினஸ் தான். இங்க பாயிண்ட் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்க. ஓகே, specific business loss can be set off in existing hotel business. existing hotel business வந்து அதுல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டுமே ஹோட்டல் பிசினஸ் தான், ரெண்டுமே ஸ்பெசிபிக் பிசினஸ் தான். ஒன்னுல வந்து செக்ஷன் 35A பெனிஃபிட் உண்டு, ஏன்னா அது புதுசாக ஆரம்பிச்சது. பழசு வந்து கிளைம் இதுக்கு வந்து டேட்லாம் இருக்கு, எந்தெந்த டேட்ல ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஏ புக்ல டீட்டெயிலாக இருக்கும். முடிஞ்சா அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாருங்க, மைண்ட்ல நின்னா இல்லைன்னா தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து ஓல்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம்ல போயிட்டு ரொம்ப பேர் இதை ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல. இது வந்து சன்செட் ப்ரொவிஷன்ஸ் லைக். ஓகே, அப்போ இந்த 75 lakhs லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொத்தமா வந்து 50 lakhs மட்டும் உங்களுடைய PGBP income for the taxable purpose. 50 lakhs will be your taxable income here. Clear? Third question in provisions in கொஞ்சம் detail explain பண்ணோம். So I will continue that in the next class. Okay.